माणूस हमराती बाजे से अस्हाबुल यमीन मतवास अपने 5 वक्त में जीवन व्यतीत करता खुदा करीम बारगाह में तमाम मुमिनीन मुमिनात जे परेशान हाल छे, जे बीमार छे, जे रोजगार ની હાલતમાં તકલીફમાં છે, ખાસ કરીને આપણા મુમિનીન શિયા અને હૈદર કરાર દુનિયાભરમાં જ્યાં તકલીફમાં છે, ઇસ્લામી ઇન્કલાબની હિફાજત, આપના ઉલમાએ કરામની હિફાજત વાસ્તે बिलखुसूस रहमत मुअज़्ज़म बदायनी सलामती वास्ते आयतुल्लाह उलमा सिस्तानी नी सलामती वास्ते आपने 5 वक्त हम यजीब ने विरद करता खुदावंद करीम की बारगाह में दुआ करी कि खुदावंद करीम तमाम मोमिन मोमिनात मराजीन कराम साथे साथे दुश्मनान अहले बैत नी नीस्त नाबूदी वास्ते 5 वक्त हम यजीब ने विरद करता खुदावंद करीम की दुआ करी परवरदिगार की बारगाह में اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم صل على محمد. الفاتحة لشفاء المرضى ودفع البلاء وقضاء الحاجات وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي الأبطحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة
والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. माह मुहर्रम अल हराम 447 आज त्रीजी रात है। महफिल मुर्तदा सन आंध्र रियूनियन खाते अबा अब्दुल्लाह ने आज़ादारी अपने साथ करी दिया है। खुदावंद करीम आप तमाम ने भाइयों बहनों बच्चाओं बधाई ने अबा अब्दुल्लाह ना साचा आज़ादार मशुमार करे। खुदावंद करीम आज़ादारी नो अजर बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने खुशनुदी थी। क़यामत ना दिवस आपने बधाई ने नसीब था इंशाअल्लाह। हमें आवतो तो नीचे तो प्रेसिडेंट साहब ने मुलाकात સૌથી પહેલા થઈ એના સાથે હું માફી માંગી લીધો છું। આજે તમારાથી માફી માંગી રહ્યો છું। ગઈકાલ રાતના 1.5 કલાકની બંદીશ હતી। તો માફી માંગવાનો મતલબ એ નથી કે આજે પોના 2 કલાક નહીં થાય। હું કોશિશ કરીશ ઇન્શાઅલ્લાહ જેટલું જલ્દી થશે ટાઈમસર બંદીશ પૂરી કરશું। તમને ખબર હોય કદાચ પણ જે તમારામાં ઝાકરીન છે જ્યારે આપણે મેમ્બર ઉપર બેસી છે ને તો આપણે એક આપણું ચાર્ટ તૈયાર કરીને આવે કે સ્ટ્રક્ચર બનાવીને કે આ બયાન કરવાનું છે। પણ કસમ ખુદાની અજીબ વસ્તુ છે મેમ્બર રસૂલ, અજીબ વસ્તુ છે આ મેમ્બર હુસૈની કે જ્યારે માણસ અહીંયા બેસે છે તો ઉપરથી એવી એવી વાતો ઉતરે છે મગજમાં कि आप बयान करी दूँ, आप बयान करी दूँ, आप बयान करी दूँ। क़िबला बैठे हुए हैं, आप इस बात के कायल हैं। असल में आ मिंबर नो एक हक बयान करी ने पछी आगे वधारीए बात। इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि एक हदीस छे इमाम नी कि જ્યારે માણસ મિંબર ઉપર આવે છે मोहम्मद अने आले मोहम्मद नु हक अदा करवा वास्ते एनी नियत अगर ई होई कि हक मोहम्मद अने आले मोहम्मद अदा करूं छूं तो खुदावंद करीम एनी जबान नु कंट्रोल पोताना हाथ में राखी दे छे। एना मगज खुदावंद करीम पोताना कंट्रोल में राखी लिए छे बशर्तहा व शुरूतहा। बधी वस्तु में शरत छे। शरत ई के मारी नियत मोहम्मद अने आले मोहम्मद ना डिफेंड। इमाम अलैहिस्सलाम नी हदीस खोटी नहीं होई सकती। એટલે હું કીધું કે જ્યારે આપણે અહીંયા બેસે તો આપણે ખબર નથી કે કેટલા વાગે ખલાસ કરશું। ખાસ કરીને મસાઇબ વખતે મસાઇબ જ્યારે આપણે પડે છે હું મારી વાત કરું છું તો મને પ્લાન નથી હોતું કે મસાઇબમાં ક્યાં ઊભો રહી જઈશ। એક ઘડી એવી આવે છે કે મસાઇબ કરતા કરતા માણસને થાય કે બસ किबला सही करना। दुआ से कि खुदावंद करीम आना चीज ने इबादत ने आजादारी ने कबूल करे ने मेहनत ने कबूल करे। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि आज पहला હું નોટ્સ વગર પડી રહ્યો છું। હાથમાં કાંઈ નથી તો એમાં તો વધારે સ્ટ્રક્ચર ખરાબ થઈ જશે। શનિવાર છે। बहुत जनरस है भाई તમારા પ્રેસિડેન્ટ સાહેબ। ના ઇન્શાઅલ્લાહ હું કોશિશ કરીશ કે વખત ઉપર ખલાસ કરે। આ બધું હમણાં પડી દઈશ પછી 8 દિવસ બીજા પડવાના છે મને। ઇમામ અમીરુલ મોમિનીન એક હદીસ છે। આજે આપણે ટોપિક ઉપર આવી ગયા છે ડાયરેક્ટ।
આપણો ટોપિક શું છે? ના, તમે નહીં બોલજો, તમે બોલી દીધા છો. કોઈ બોલે અહીંયાથી. ટોપિક શું છે? ધર્મની વાત છે ને, વાર છે કે આશીર્વાદ છે? ઉર્દૂમાં આપણે કહીએ કે ज़हमत है या रहमत? आशीर्वाद रहमत को कहते हैं सरकार? मुझे नहीं पता. दुआ को कहते हैं. हसन. रहमत खुदा वो मोटी वस्तु છે. अमीरुल मोमिनीन फरमावे છે કે इंसान रहम अल्लाह इमरान, खुदावंद करीम इस जड़ों पर रहम करे. आरफ मिन ऐन व फी ऐन व इला ऐन. खुदावंद करीम जन ઉપર રહેમ કરે કે જેના મગજમાં એવું ઇરફાન, એવું મારિફત છે કે હું ક્યાંથી આવી રહ્યો છું, ક્યાં છું ને ક્યાં જઈ રહ્યો છું. ખુદા રહેમ કરે તમારો પર. અગર તમારા મગજમાં આ વાત હોય ને એવી મારિફત હોય, ગઈકાલે હું કીધું ને કે હું પોતાને જોઉં પહેલા કે હું કયા પાણીમાં તરું છું, હું કઈ ખેતની મૂડી છું, હું છું કોણ. અહીંયા ઇમામ કહે છે કે તું વિચાર કર, અગર ખુદા તારા ઉપર રહેમ કરશે, અગર તારા મગજમાં આ ત્રણ સવાલ દરરોજ આવે કે હું ક્યાંથી આવી રહ્યો છું, હું ક્યાં છું ને ક્યાં જઈ રહ્યો છું. ગઈકાલની મજલિસમાં એક વાત આવી હતી, હું કીધું અહીંયાથી હું શરૂ કરીશ. તમે લોકો ભૂલી ગયા, ખુદાની મહેરબાની. હું જયારે કહું અહીંયાથી શરૂ કરીશ તો હું ભૂલું નહીં. પછી જ્યારે આપણે જનાબ ઇબ્રાહીમ અને ઇસ્માઇલની વાત કરતા હતા તો જનાબ ઇબ્રાહીમ ને જનાબ ઇસ્માઇલ જવાબમાં કહે છે કે તમે આ અમ્ર ઉપર બજાવી લ્યાઓ, તમારું અમ્ર ખુદાવંદ કરીમ તરફથી જે આવ્યું છે, ઇન્શાઅલ્લાહ તમે મને સાબિરીનમાં પામશો. આ વાત થઈ હતી ને સબરની જ્યારે વાત આપણે કહી રહ્યા તો આપણે આ ઇમ્તિહાનની વાત કહી રહ્યા કે ખુદાવંદ કરીમ બેશક વલનબલુવન્નકુમ બિશૈઇમ મિનલ ખૌફી વલ જૂഇ વ નક્સિમ મિનલ અમવાલી વલ અનફુસી વથ-થમરાત وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. હું કીધું આ કલમ ઇસ્તિરજા ઇન્ના લિલ્લાહ થી હું વાત શરૂ કરીશ. સવાલ શું હતું કે મિન ઐન, મિન જ્યારે આવે છે તો સવાલ છે ક્યાંથી, વફી ઐન હું ક્યાં છું, વ ઇલા ઐન હું ક્યાં જઈ રહ્યો છું. इंसानी जिंदगी एक सर्कल ની માની છે. સર્કલ તમે કયો, રાઉન્ડ ને શું કયો? સર્કલ નો ઉપરનો ભાગ એક ડોટ અગર હું રાખું ત્યાંથી મારી જિંદગી શરૂ થઈ. આજ મજલિસોમાં હું કીધું મને ખબર નથી કેટલા હજારો વર્ષ પહેલા ખુદાવંદ કરીમે મને ખલ્ક કરી લીધું. હું દેખાણું દુનિયામાં અહીંયા આવીને આ જિસ્મના કારણે મને ઓળખાણ મળી, પણ મારી ઓળખાણ કાંઈ નહોતી. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کہ تو آ وقت نے بھولی گયો છો, આ દોર ને ભૂલી ગયો છો. هل أتى على الإنسان حين من الدهر کہ આ દહરના ટાઈમ ને ભૂલી ગયો છો કે જ્યારે તું કાબિલ ઝિક્ર જ ન હતો, તારું કોઈ નામો નિશાન ન હતું, તું તને પોતાને નતો ઓળખતો કે તું છો કોણ, ક્યાં હતો, કેવી કેવી જગ્યાએથી હું વટાણો છું. ને છેલ્લે બાકી ઓળખાણ મને મળી જ્યારે ખુદાવંદ કરી મને મા બાપના કારણે દુનિયામાં લઈ આવી. તો આ ડોટ ઉપરનું જે ભાગ છે ત્યાંથી મારી જિંદગી શરૂ થાય છે. એ ટાઈમે જ્યારે ખુદાવંદ કરી મને ખલ્ક કરી લીધો. આ ઉપરથી જ્યારે સફર શરૂ થયું તો મારું કાંઈ કંટ્રોલ ન હતું. હમણાં રાઉન્ડ જે સર્કલ હોય ને એને હાફ અગર આપણે કરીએ, અડધું કરીએ તો અડધા ભાગને કહેવાય કોસ, બે અડધાને કહેવાય કોસૈન. મારી આખી જિંદગી આ કોસૈનના દરમિયાન છે. અમારી હયાત આ કોસૈનના દરમિયાન છે. અડધું કોસ ઇન્ના લિલ્લાહ, જ્યાં મારું કાંઈ કંટ્રોલ ન હતું. જ્યારે હું આ નીચેના ભાગના બિલકુલ ડાયરેક્ટ પેરેલલ આ ઉપરના ડોટ થી નીચેનું ડોટ હું મળે છે મારું, તો આ અડધું જ્યાં મારું સફર થયું
એને હું કહું છું કૌસ તનઝુલી. આ તનઝુલ છે મારું, આ હું નીચે આવી રહ્યો છું. ક્યાંથી મને ખબર નથી, હા મને પૂછજો નહીં, મને કઈ યાદ નથી. કેટલી ઠોકરો ખાધો, કેટલા માણસો મારા ઉપર ચાલ્યા, મને કઈ ખબર નથી. હું ક્યાં હતો, કયા આલમમાં હતો, મને કઈ ખબર નથી. ને હું એ બયાન નહીં કરી શકું ક્યાં જઈ રહ્યો છું, કેમ કે હું જઈને આવું ને પછી તમને કહું આ જગ્યાએ જઈ રહ્યો છું, એ મને ખબર નથી. ઇન્સાન એટલો દૈફ છે. કૌસ તનઝુલી, જ્યારે ઉતરે છે નીચે, જ્યારે માની કોખમાંથી જન્મ લીધો તરત જ ત્યાંથી એનો કૌસ સુઉદી શરૂ થાય છે. આ સુઉદી એટલે સઆદતનું કૌસ. જ્યારે નીચેથી પાછું મારો સફર શરૂ થાય છે ખુદા તરફ, એટલે હું કહું છું ઇન્ના લિલ્લાહ, હું અલ્લાહ તરફથી આવું છું, wa inna ilayhi raji'un, હું જઈ રહ્યો છું ખુદા પાસે. જવાનો છું નહીં, જઈ રહ્યો છું, ચાલી રહ્યો છું, મારા પગ ચાલી રહ્યા છે, હું જઈ રહ્યો છું. એક ગામથી બીજા ગામનો સફર તમે કરો તો આપણે જઈ રહ્યા છે, જાશું, જાઉં છું, એ બધી વાતો ખોટી. હું જઈ રહ્યો છું, ચાલી રહ્યો છું, હું રોકી નહીં શકું પોતાને. આપણે વાત કરીએ જ્યારથી આપણી ઓળખાણ થઈ કે મારી જિંદગી મારા સામે આવી, મારા બચ્ચા મારા સામે આવ્યા, કે મારો બચ્ચોની કોર્સ શરૂ થઈ ગયું, કે હું મારી પોતાની વાત કરું કે જ્યારે હું આવ્યો, પહેલી તો વાત ઈ, મારા પાસે ચોઈસ નહોતી કે હું કયા ઘરમાં જન્મ પામીશ. મારા પાસે કોઈ ચોઈસ નહોતી કે હું કયા, કોણ મારો બાપ હશે, કોણ મારી માં હશે. હતું ચોઈસ કોના પાસે? કોણ મારા માં, કોણ મારી માં, કોણ મારો બાપ હશે, મને ખબર નહોતી. અરે મારા મા બાપને પણ ખબર નહોતી કે આ દીકરો આવે છે કે દીકરી. એ તો હમણાં સ્કેન્સ આવ્યા છે બધા. તોય પણ એના હાથમાં ચોઈસ નથી કે દીકરો બનાવી શકે કે દીકરી. એ તો અહીંયા આવીને ચેન્જ થઈ ગયું છે બધું. હા, માણસને જણ ને બાયરીને જણ બનાવી રહ્યા છે. આપણે ખુદાની ખિલકતની અંદર આપણે ગુરેજ કરી રહ્યા છે, ઘૂસી રહ્યા છે. ખુદા આ બલાથી આપણે બચાવે. તો મારા મા બાપના હાથમાં પણ ચોઈસ નહોતી કે ઈ ચૂઝ કરે કે મને દીકરો જોઈએ છે કે દીકરી. પણ જે પણ આવે છે એને સ્વીકારવાનું છે, એને કબૂલ કરવાનું છે, કેમ કે આ અલ્લાહની મનશામાં ખલ્ક થઈ ગયું છે. આ અલ્લાહની મનશા, yani અલ્લાહના ઈરાદામાં હતો કે આ આવશે. જ્યારે ખુદાવંદ કરીમ મને દૂરથી મોકલતો તો નીચે આવવા વાસ્તે એક અહદ લીધો મારા હાથમાં. સૂરા યાસીન આપણે પડે છે દરરોજ મરહૂમી. હું પહેલા પણ કહી દીધો છું, આ કુરઆન મરહૂમીનને અસર કહી દઉં, આ પૂરી કરી લઉં વાત. કુરઆન મજીદ મરહૂમીનને ફાયદો નહીં પહોંચાડે, કેમ કે એ તો ગયો બિચારો. હમણાં એ ઉમ્મીદમાં કે હબીબ આવીને મારા વાસ્તે ફાતિહા પડશે, હબીબ આવીને આખો કુરઆન ખતમ કરશે, હબીબ આવીને આ પૈસા દઈને મારો દીકરો મારાથી આ કરાવશે ને ઓલું કરાવશે. આ બધું પછીની વાત છે, આ એક્સ્ટ્રા બોનસ છે. પણ કુરઆન જીવતાને બદલાવ વાસ્તે આવ્યું છે. હું ચાલી રહ્યો છું ને, ઇમામ અમીરુલ મુમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ સલાવતુલ્લાહિ વ સલામુહુ અલૈહિ, ઇમામ ફરમાવે છે અન્નાસુ નિયામુન ઇઝા માતુ ઇન્તબહુ. માણસ મરેલો છે, માફ કરજો, માણસ સૂતો છે. અન્નાસુ નિયામુન, માણસ સૂતો છે, નિંદરમાં છે. ઇઝા માતુ ઇન્તબહુ, જ્યારે મરશે ત્યારે જાગશે. તો આપણે બધા સૂતા છે. કુરઆન તમને ને મને ઉઠાડવા વાસ્તે આવ્યું છે કે ઉઠો, જાગો ભાઈ. તમે કોઈ પાકિસ્તાન રહ્યા હોય, હું તો જોયો છું પાકિસ્તાનમાં સવારના રોજાની રમઝાનમાં બારે માણસ ફરતો હોય, ઉઠો ઉઠો સહેરી કર લો. ઇન્ડિયામાં પણ હશે જરૂર, એ બધાને ઉઠાડતો હોય. બિચારા સૂતા છે, એવું ન થાય કે ભૂખ્યા સુઈ જાય. કુરઆન મજીદ મને ને તમને ઉઠાડવા વાસ્તે આવ્યું છે. પણ આપને કુરઆનનો શું ફાયદો? પાયરા બરકત છે, ઘરમાં રાખો. નવો મકાન લીધા છે, પહેલી વસ્તુ કુરઆન જવી જોઈએ. આ કુરઆન તમારા સાથે તમારા દિલમાં હોવું જોઈએ ને જવું જોઈએ. કુરઆન બરાબર છે, રાખો. કુરઆન મજીદ બહુ બાબરકત વસ્તુ છે. આ બે દફતીઓની વચમાં જે લખેલા વર્ડ છે ને,
એ જીવતા વર્ડ છે, એ લખેલા ખાલી નથી. આ કુરાને સામિતની વાત કરી રહી છું જે ચોપ કુરાન છે. અરે મારા સાથે તો દરરોજના કુરાને નાતિક ચાલતા હોય છે. કુરાને નાતિક જે બોલતા કુરાન અને કુરાને નાતિક એ કોણ છે ખબર છે તમને? ઓળખો છો તમે? નથી ઓળખતા? અહલે બેત કિરામ. આપના અહલે બેત કિરામ ચાલતા ફરતા કુરાન છે જેના આપણે નારા લગાડે છે. એ મારા સાથે સાથે હોય છે, મારી જિંદગીમાં મારા સાથે સાથે ચાલે છે. તો કુરાન ફાયદો પહોંચાડશે મરહૂમને ક્યારે ખબર છે? જ્યારે હું પઢીશ ફાक़િ વજહક લિદ્દીન હનીફા. આ આયત ઉપર પહોંચીશ, કુરાન ખતમ કરાવ્યા તમે. જ્યારે હું આ આયત ઉપર પહોંચ્યો અને હું જોયો કે આ કુરાન તો મારા સાથે વાત કરી રહ્યું છે. મુર્દો તો બિચારો ગયો, એનો તો ચહેરો આપણે રાખી દીધા છે કિબલા તરફ, પણ હું છું એ મારા સાથે વાત કરી રહ્યો છે. ફાक़િ વજહક લિદ્દીન હનીફા. તારા ચહેરાને ખુદા સામે રાખ. આયા હું રાખું છું કે નથી રાખતો? નાનો એક્ઝામ્પલ છે. હું ખુદા તરફ જોઈ રહ્યો છું કે નથી જોઈ રહ્યો? ખુદા મારા મગજમાં છે કે નથી? અગર છે ને હું જોતો રહ્યો તો આ મરહૂમને આયતનો સવાબ પહોંચશે થોડું ઘણું. આપણે છે સ્વાર્થીલા. સ્વાર્થ બધાયને સ્વાર્થ છે. અહીંયા કોઈ એવું નથી કે કહેશે કે ના હું સ્વાર્થ વગરનો છું. બધાય સ્વાર્થીલા છે, બધાય મતલબી છે. એક હું સાથે, હું મને પણ નાખું છું તમારા સાથે. જયારે અહીંયા પહેલી વખત આવ્યો હતો ને તો મને કોઈ કીધું પાર્કીમાં કાન બીંધે, પાર્કી માસી કાન, ખબર નથી શું કીધા, પાર્કીમાં કાન બીંધે. તો પાર્કો નથી, હું તમારો છું. ભલે મને કહેવામાં આવ્યું તમે લંડનના છો, તમે અહીંયાના નથી. લંડનનો છું તો શું થયું ભાઈ? હું તમારો છું, તમે મારા છો. આપનો રિશ્તો છે બહુ મોટું, બહુ લાંબુ, બહુ જૂનું. તો આ ઇન્સાન છે કે જો સૂતો છે એને જગાડવા વાસ્તે કુરાન મજીદ જેવી ખુદાવંદ કરીમ એક કાનૂન મને દીધો છે કે આ કાનૂનને ફોલો કર. આ કુરાનને ખાલી આપણે લિમિટેડ નહીં રાખે કે મારી દીકરી જાય છે તો માથા ઉપર રાખું બરકત વાસ્તે. દીકરીની અંદર કુરાન હોવું જોઈએ. મારી આખી દીકરી કુરાનથી દૂતેલી હોવી જોઈએ. એ એક શબ્દ બોલે ને તો કુરાન સામે આવવું જોઈએ. જનાબ ફિદા અલૈહિ સલામ, જનાબ ઝહરા સલામ અલૈહા પાસે જ્યારે આવે છે કનીજીની હાલતમાં, તો બીબી એવી રીતે ટ્રેન કર્યા છે જનાબ ફિદાને કે જનાબ ફિદા સાથે કોઈ પણ વાત કરે તો કુરાનથી જવાબ દેતા હતા. ને એવું નથી જનાબ ફિદા હતા. આજે દુનિયામાં આપણા બાળકો, આપણા બચ્ચાઓ ઈરાનના એવી રીતના છે કે તમે આ લોકોને કોઈ પણ ટોપિક આપો તો એ કુરાનની આયતથી તમે જવાબ દેશે. શું કારણ છે કે આ લોકોના બચ્ચાઓ એવા અને મારા બચ્ચાઓ એવા? કે મારો બચ્ચો નથી કરી શકતો? કેમ કે કુરાન ખાલી મેટાફોરિકલ નથી, સામે નથી, એ ઉતરેલું છે દિલમાં. હું ખુદા પાસે વાયદો કર્યો, અલમ અહદ ઇલૈકુમ યા બની આદમ. અહીંયાથી વાત આવી હતી સૂરા યાસીન, જે આપણે દરરોજ મરહૂમ વાસ્તે પડે છે. અલમ અહદ ઇલૈકુમ યા બની આદમ, સવાલ યા નિશાન, સવાલ છે, ક્વેશ્ચન માર્ક. તારા પાસેથી અહદ નથી લેવામાં આવ્યું. અલમ અહદ ઇલૈકુમ યા બની આદમ અલ્લા તઅબુદુ શૈતાન, કે યાદ રાખજે તું શૈતાનની ઇબાદત નહીં કર. ઇન્નહુ લકુમ અદુવ્વુન મુબીન, આ તારો એક ખુલ્લો દુશ્મન છે. વ અન અબુદૂની, ખાલી એ નથી કીધું કે એની ઇબાદત નહીં કર, પછી કહે છે ખુદા મારી ઇબાદત કર. વઅબુદૂની હાદા સિરાત મુસ્તકીમ, આ સિરાત મુસ્તકીમ છે. કુરાન મજીદની અંદર હુરૂફ મુકત્તઆત છે. મુકત્તઆત કયા હુરૂફ છે ખબર છે? કુરાન મજીદની અંદર હુરૂફ મુકત્તઆત નો મતલબ શું? આ કોડ વર્ડ છે ખુદાના. એક્ઝામ્પલ: અલિફ લામ મીમ, હામીમ, યાસીન, કાફ હા યા આઈન સાદ, હામીમ આઈન सीन काफ, नून.
આ બધા કોડ વર્ડ છે ખુદાના. એને કહેવાય હરૂફ મુકત્તાઆત. સિરાતુલ મુસ્તકીમ વાસ્તે અગર આ તમે હરૂફ મુકત્તાઆત ને જુઓ ને, હરૂફ મુકત્તાઆત એક એક લેટર ને, કાફ ને લ્યો, યા ને લ્યો, હા ને લ્યો, આ બધા એને જમા કરો. આખા કુરાનમાં તો 26 છે ને આ 26 માંથી એક જ સેન્ટેન્સ બની શકે છે, એક જ લાઈન બની શકે છે. અલીયુન હક્કુન નુમસિકુહુ, સિરાતુન અલીયુન હક્કુન નુમસિકુહુ. અલી સિરાત છે હકનું, તમે ચાલો એના પાછળ. આ હરૂફ મુકત્તાઆતની બરકતો છે. તો કુરાન મજીદ આપને વાયદો લીધો, અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા મારાથી વાયદો લીધો. આજે હું સવાલ કરું છું તમને યાદ છે આ વાયદો ક્યાંથી, ક્યારે લીધો તો? અલમ અહદ કીધો છે પરવરદિગાર. ખોટું તો નહીં બોલે ને? કોઈ છે કહેવા વાળો અહીંયા ખુદા ખોટું બોલે છે? કોઈની હિંમત નથી. એ મારા તમારા જેવો નથી કે ફરી જાય. કોન્ટ્રાક્ટ સાઈન કર્યા આપણે, કોઈ પેઢી સાથે મારું કામ શરૂ કર્યો, મારાથી કોન્ટ્રાક્ટ સાઈન કરાવે છે કે આ કોન્ટ્રાક્ટ છે તને સાઈન કરવાનું છે, આ અમારી કન્ડિશન છે, આ મારા ક્લોઝિસ છે. ખુદાએ નાના શબ્દમાં કહી દીધું છે લા તાબુદુ, કોઈની ઇબાદત લા અબુદુ, અલમ અહદ ઇલૈકુમ યા બની આદમ અલ્લા તાબુદુ. સવાલ એવો થાય છે કે ઇબાદતનો મતલબ શું છે? ઇબાદત એટલે શું? કોની ઇબાદત કરું છું? કેને હું ખુદા માનું છું? માફ કરજો, જ્યારે આપણે જન્મે છે ને, ખુદાનો શુક્ર અદા કરીએ કે પરવરદિગાર આપણે આ ઘરમાં લઈ આવ્યો જ્યાં હું આવ્યો છું. શુક્ર દરરોજ 2 રકાત નમાઝ પઢી આ શુક્ર કરજો. તમારા મા બાપ, તમારા આબા અજદાદ, તમારા બાપ દાદા, તમારી દાદીઓ, તમારી નાનીઓને બધા એને દુઆ દેજો. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તમે મને સંભાળીને અહીંયા સુધી પહોંચાડ્યા છો. કેમ કે હું માની કોખથી પહેલા બાપની સુલભમાં હતો, બાપની સુલભ ખબર હતી, બાપના સુલભથી ક્યાં ક્યાં હતો. આ બધા સફર હું કર્યો. આ અમાનત ખુદાએ વંદે કરીમની આ લોકો સંભાળીને રાખ્યા અને મને પહોંચાડ્યા, મને લઈ આવ્યા દુનિયામાં. તો મા બાપ પાસે દુઆ કરતા રહેજો. સવાલ એ ઉભો થાય છે કે જ્યારે હું જન્મ્યો, નર્સ હતી જે મારી માની ખિદમત કરતી હતી, એ લઈ આવી મને ઉપાડીને મારા બાપને હવાલે કરી. મારો બાપ ઉપાડ્યો, જોયો મને, એને યાદ આવ્યું કે હું નથી ખાલી મોટો, મારો બાપ મારાથી મોટો છે, એટલે મારા દાદા. આજે એ જમાનું ક્યાં રહ્યું છે કે દાદા કોણ, દાદી કોણ, નાના કોણ, નાની કોણ? આ જમાનું ક્યાં ગયું? બધું પાછળ થઈ ગયું છે. આજે બચ્ચો આવે છે તો બાપ પોતે, હું બાપ છું એનું, અરે મારાથી મોટો છે કોઈ. આ સુન્નત રસૂલ છે. જ્યારે ઇમામે હસન જનઈમાં રસૂલ નહોતા, રસૂલ આવ્યા, અમીર મોમિને બીબી કહે છે કે નામ આપો. હું કોણ છું નામ રાખવા વાળો? જ્યારે રસૂલ છે, રસૂલ નામ રાખશે. રસૂલ ને પૂછે છે, રસૂલ કહે છે કે હું કોણ છું? ખુદા છે, ખુદા નામ રાખશે. એવી રીતના એક દરજ્જા તદરીજ એક વધે છે, દરજ્જો બતાડવા વાસ્તે દુનિયાને કે તમે પણ આવી રીતના સુન્નત રસૂલ કરજો. તો બાપનું એહતરામ રહીએ, માનું એહતરામ રહીએ, ને જેન્યુઇન એહતરામ હોય કે બતાડવા વાસ્તે નહીં. આ એહતરામ ખોવાઈ ગયું છે. સાવ જ 0 માં છીએ આપણે, બલકે માઇનસમાં છીએ. બાપને કઈ આવડતું નથી, મારો બાપ કઈ જાણતો નથી. જે પણ છું ને આજે મારા બાપના કારણે છું, જે પણ છું આ મારા માના કારણે છું. ઈ મગજમાં રાખવાનું છે આપણે. હું કઈ નથી. બાપ લીધો, લઈ આવ્યો દાદા પાસે. બાપા ખુદાવંતે કરીમ આ નેમત મને દીધો છે, છોકરો કે છોકરી જે પણ. બાપા લીધા હાથમાં. સૌથી પહેલા વસ્તુ શું કરે? શું કરે છે? પેલો માણસ શું કરે છે? અઝાન ને ડાબા કાનમાં ઇકામા. અહીંયા નમાઝ પઢાય છે જમાતની, તો જમાતની નમાઝમાં તમે અઝાન અને ઇકામા કહો છો ને,
અઝાન અને ઇકામા જ્યારે કરો છો, ઇકામા બાદ તરત જ તમે નમાઝ વાસ્તે ઊભા રહી જાઓ છો, બરાબર છે? નમાઝ વાસ્તે આપણે ઊભા રહી જશે. તકબીરતુલ ઇહરામ હું કીધું, મારી ઉપર ઘણી બધી વસ્તુઓને હું હરામ કરી લીધો છું. હું આ વાત પહેલા કરી ચૂક્યો છું, જે સાંભળી લીધા છે માફી માંગીને પાછું રિપીટ કરીશ. તકબીરતુલ ઇહરામ કરીને હું પોતા ઉપર ઘણી બધી વસ્તુઓને હું હરામ કરી લીધો. જે હલાલ હતી, ખાવાનું હલાલ હતું, પીવાનું હલાલ હતું, અહીંયા જોવાનું ત્યાં જોવાનું બધું હલાલ હતું. હું બધી વસ્તુઓને કોઈને કીધું મસ્જિદુલ હરામ નો મતલબ શું? હું કોઈને પૂછ્યો મસ્જિદુલ હરામ નો મતલબ શું? કે જે મસ્જિદમાં જવું હરામ હોય. આ આપણી મારેફત છે. એક જગ્યાએ હું અમાલ કરાવતો હતો તો એક જણ આવીને, જવાન શાદીશુદા, એ આવીને કે મૌલાના એક સવાલ છે. હું કીધું શું સવાલ છે? આ તમે માથા ઉપર કુરાન રાખો છો, હું મોબાઈલમાં એપ છે આખું કુરાન છે હું રાખું? આ મારેફત છે આપણી, આ આપણી મારેફત છે. એટલે હું શરૂઆતમાં કહી દીધો હતો કે આપણે વિચાર કરવા જેવું છે કે ધર્મ આપણા ઉપર ભાર છે કે આપણે ધર્મ ઉપર ભાર રહી ગયા છે. તો બાપ પાસે હું લઈ આવ્યો, બાપ લઈ ગયો દાદા પાસે, દાદા અઝાન દીધા, ઇકામા દીધા. અહીંયા પણ તમે અઝાન ઇકામા કરો છો. અઝાન અને ઇકામા જ્યારે થાય છે, તઅદ્દુન બોલાવો છો આ લોકોને, આવો નમાઝની તૈયારી કરો, હૈયા અલા સલાહ, હૈયા અલા ફલાહ, હૈયા અલા ખૈર અમલ કરો છો કે નહીં? જ્યારે બધા ભેગા થઈ જાય છે તો ઇકામા દે છે શેખ. ઇકામા દે, કદ કામત સલાહ, હમણાં ઊભા રહી જાઓ, કામત નમાઝ તૈયારી કરો. આ ટાઈમ થી કદ કામત સલાહના છેલ્લા લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ પછી અલ્લાહુ અકબર તકબીરતુલ ઇહરામ સુધી જે વક્ફો છે, વક્ફો એટલે ગેપ, ઈ ગેપ ની અંદર મારી પૂરી કોશિશ એ હોવી જોઈએ, ઓછામાં ઓછી કોશિશ કે મારું વઝુ સલામત રહે. કે નથી હોતું કે મારું વઝુ તૂટી નહીં જાય, મારું વઝુ સલામત હોય. વઝુની આખી કહાની છે, ઇન્શાઅલ્લાહ કરીશ. મારું વઝુ સલામત રહે, આટલું હું ધ્યાન રાખું છું કે મારાથી કોઈ ગુનાહ ન થાય. કેમ કે હું મહેઝર ખુદાના સામે ઉભો રહ્યો છું, અલ્લાહના સામે ઉભો રહ્યો છું. આપનો પ્રોબ્લેમ શું છે કે જ્યારે નમાઝમાં આપણે ઉભા રહીએ છીએ તો આ બધી વાતો જે ભૂલી ગયો બધી નમાઝમાં યાદ આવે છે. કેટલો વેપાર કર્યા, કેટલું ફિગર હતું, કોના પાસે કેટલું માંગુ છું, કોણ મારા ઉપર માંગે છે, કોણ આમ કરે છે કે નથી? એક જણ હતો, દરરોજ હિસાબ કરતો હતો. એક વખત જમાતની નમાઝમાં ગયો તો ઓલા શેખ જે હતા એ ફાસ્ટ નમાઝ પઢાવી લીધા. તો એ કે આજે તો તમે બહુ ફાસ્ટ કરાવ્યા નમાઝ. મૌલાના કે તો શું વાત કરો છો, ફાસ્ટ ક્યાંથી, નમાઝ તો બરાબર થી મારી. કે ના મારો હિસાબ પૂરો નથી કર્યો, મારો હિસાબ અડધું રહી ગયું છે. કેમ કે આ નમાઝની અંદર જ બધા હિસાબ યાદ આવે આપણે. આ આપણી નમાઝો છે. અમીરુલ મોમિનીન નમાઝ કેવી હતી? યતમલમલુ કતમલમુલ સલીમ. જ્યારે ઇમામ નમાઝ પાસે ઉભા રહેતા હતા તો આખો ચહેરો લાલ થઈ જાય, દુર્જે શરીર કે હું ખુદાના સામે ઉભો રહ્યો છું. આ મુકદ્દસ વખતની આપણે આટલી ધ્યાન રાખે છે કે કોઈ ગુનાહ મારાથી નહીં થાય, કેમ કે હું ખુદાની બારગાહમાં જઈ રહ્યો છું. આ અઝાન અને ઇકામા ને પછી નમાઝ ને આ વચમાં વક્ફો. દરરોજ તમે જોયા હશો જ્યારે અઝાન દેવાય છે નમાઝની તૈયારી હોય છે, ઇકામા થાય છે, નમાઝ પઢાય છે. અહીંયા જ્યારે હું જન્મ્યો ને મારો બાપ મારા દાદા પાસે લઈ ગયો ને દાદા મારા અઝાન દીધા, ઇકામા કીધા, નમાઝ કેમ નથી થઈ? કેમ કે આ નમાઝ થવાની છે ક્યારે? જ્યારે હું મરીશ. નમાઝ મૈયતમાં ત્યારે તમે અઝાન નથી દેતા, ઇકામા નથી કહેતા. કયો છો? કે જોયા હોય તો મને કહેજો, આ નવું ગામ છે મને ખબર નથી. નમાઝ મૈયત આવે છે, મૈયત રાખવામાં આવ્યું, શેખ કીધા અસ્સલા અસ્સલા અસ્સલા, નમાઝની તૈયારી કરો, નમાઝની તૈયારી. પણ નથી કીધા હૈયા અલ ફલાહ, હૈયા અલ ખૈર અમલ કે કદ કામતિસ સલાહ. ખુદાવંદ કરીમી કહેવા માંગે છે, યાદ રાખજે તું અહીંયા આવ્યો છો દુનિયામાં ત્યારે અઝાન ઇકામા દેવામાં આવી હતી ને એક વખત આવશે આ નમાઝ પઢાશે. આ નમાઝની અઝાન હતી જ્યારે તું જન્મ્યો ને જ્યારે તું મરીશ તો અઝાન ઇકામા નહીં દેવાય. આ નમાઝની તૈયારી છે. આ જ્યારે હું આ મારી પંજગાના નમાઝમાં વક્ફાની ધ્યાન રાખું છું કે આ ટાઈમથી આ ટાઈમ સુધી મારાથી કોઈ ગુનાહ ન થાય, એવી રીતના ખુદા કહે છે કે તારી જિંદગીને મુકદ્દસ રાખ.
જ્યારથી જન્મો છો મરવા સુધી તારી જિંદગી એવી હોવી જોઈએ કે તું જવાબ દઈ શક પરવરદિગારને, કે પરવરદિગારે જ્યારે મલકુલ મોતને મોકલી દીધો ત્યારે તું કહી શકે હા હું તૈયાર છું. ક્યાં છીએ આપણે? હું મારી પોતાની વાત, હું ક્યાં છું? મિન ઐન વ ફી ઐન વ ઇલા ઐન. ક્યાં છું? ક્યાંથી આવી રહ્યો છું? ચાલો હું આવી ગયો. તો આ અઝાન એકામા ઇન્સાન ગુજરી ગયો. મુસ્તફાભાઈ આવ્યા, ઉપાયરા મને, એ આવીને મને દફનાવ્યા. દફનાવીને તલખીન પડે છે. તલખીનમાં પાછું ઈ જ વાત કરે છે જે અમારા દાદા કીધા હતા. એ સવાલ, પહેલો સવાલ તલખીનમાં શરૂઆતમાં પહેલું શબ્દ સવાલથી થાય છે. હલ અંત અલા અલ-અહદ અલ્લઝી ફારક્તના min શહાદતી અલ્લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ. હું ને તું જુદા થઈ રહ્યા છે, તું હજી ઈ અહેદ ઉપર છો કે નથી? ઈ વાયદા ઉપર તું છો કે નથી જે વાયદો તું ખુદા પાસે કરી આવ્યો તું? હું નથી કહી શકતો કે ખુદા મારો વાયદો ભૂલી ગયો છે કે હું ભૂલી ગયો. હું નથી કહી શકતો, કેમ કે સવાલ એના સાથે થાય જેને ખબર હોય. તમે ટેસ્ટમાં બેસો, કોઈ એક્ઝામિનેશન, સ્કૂલ છોકરાઓ યુનિવર્સિટીના, તો એ લોકોને કોઈ એવું સવાલ નહીં થાય કે જે આ લોકોને ભણાવવામાં નથી આવ્યો, ભણાવવામાં આવ્યું હતું. પણ જ્યારે આ મને સવાલ કરે છે હલ અંત અલા અલ-અહદ અલ્લઝી, ઈ અહેદ ઉપર તું બાકી છો કે નથી? બિશહાદતી અલ્લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ વ અન્ન મુહમ્મદન અબ્દુહુ વ રસૂલુહુ. પછી આખી તલકીન ચોર માસૂમીના નામ લેવાય છે. યાદ રાખજે, હમણાં તને આ સવાલ થવાના છે. وسألك عن ربك وعن نبيك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتك فلا تخف ولا تحزن وقل في جوابهما الله جل جلاله ربي. તો બીજે નહીં, ડરજે નહીં, ઘબરાઈ જાજે. તને જવાબ દેવાના છે કે અલ્લાહ મારો રબ છે જલ્લ જલાલ, મુહમ્મદ મારો રસૂલ છે, કિતાબ મારો કુરાન હતી. કિતાબ સવાલ વફી અહીં, હું કયા છું? મારામાં તાકાત છે આ જવાબ દેવાની. હમણાં આ બધું એક્ઝામિનેશન જે થવાનું છે એ તો જુદું, હા, એ સાવ જુદું છે. જે ટેસ્ટ થવાનું છે અંદર 9 સવાલ જે મને થશે એ તો જુદા સવાલ છે. જ્યારે મલકુલ મોત આવે છે ત્યારે ઇન્સાન એને કહે છે હત્તા ઇઝા જાઅ અહદુહુમુલ મૌત قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. જ્યારે મલકુલ મોત આવે છે તો ઇન્સાને તરત જ નહીં લઈ જાય છે, પેલા આને ચાન્સ આપે છે. તું બોલ, તને કઈ બોલવું છે? તો એ બોલે છે કે રબ ارجعوني, મારા રબને કહે ને મને પાછું પલટાડે. કેમ કે જ્યારે એ વખત ઇન્સાન જોઈ લીધો કે હું ક્યાં જઈ રહ્યો છું, વ ઇલા ઐન, ઈ જોઈ દે છે, ત્યારે મલકુલ મોત સાથે આર્ગ્યુમેન્ટ કરે છે. આર્ગ્યુમેન્ટ કરે છે કે તું મને રોકી લે, મને પાછા જવું દે, જવા દે, તાકે હું આ કામ કરું જે મારાથી છૂટી ગયા છે. અઅમલુ સાલિહાન ફીમા તરક્ત, એટલે હું આ અમલ કરું કે જે મારાથી છૂટી ગયા છે, તર્ક થઈ ગયા છે. સવાલ ઉભો થાય છે કે આ ભાઈને તું જોતો તો 4 વાગે ફજરના મહેફિલ મુર્તઝામાં એકલો આવતો તો, બિચારો નમાઝે શબ પડતો હતો. આ ભાઈને હું જોયો કે એ દેન સિવાય બધા આખા 363 દિવસ રોજા રાખતો હતો. આ ભાઈને જોયો કે માશાઅલ્લાહ સખાવત કરતો હતો, આટલા બધા પૈસા દીધો, આટલું બધું કર્યો, આટલો સારો માણસ હતો. શોક સભા કરે છે આપણે કે આ ભાઈ એવો હતો, એવો હતો, એવો હતો. તો આ કારણ શું છે? કુરાન મજીદ તો ખોટું નથી બોલતો. કુરાન કહે છે કે આ ભાઈ મલકુલ મોત કહે છે ભાઈ ફેવર પર ફવોરે, તું ફેવર કર, મને પાછું મોકલ. લઅલ્લી અઅમલુ સાલિહાન, તાકે હું આ કામ કરી શકું. કેમ કે એને દેખાઈ ગયું હતું કે જે હું કામ કર્યો છું બધા 0 માં જાય છે, માઇનસમાં છે. કેમ કે એનો અજર ઈ જોઈ લીધો કે હું ક્યાં જઈ રહ્યો છું. ઈ કામોની અંદર અગર માઇનસ થાય છે તો ખુલૂસ, ફુલૂસ નહીં.
ખુલૂસ માઇનસ થયો, કાંઈ ખુલૂસ ન હતું. ને જ્યારે પછી અંદર જાય છે ને તો ઓલો મલકુલ મોત એ તો મૂકી દે છે, મુનકર નકીર એને આવકારે છે, આ બિસ્મિલ્લાહ આવો આવો અમે ખબરદાર તમને. એ આવે છે જ્યારે મુનકર નકીર જ્યારે દાખલ થાય છે કબરની અંદર, તો પ્રોબ્લેમ એ છે કે આ કબર અગર હોય તો મને ખબર નથી કે ક્યાં ખૂણેથી આવશે. હા, અગર ખબર હોય તો મને ખબર છે અહીંયાથી આવવાના છું, અહીંયા તારીને બેઠો છું, એ ખબર નહીં દે તમને. ઓચિંતન આવી જશે, ક્યાંથી આવશે કઈ ખબર નથી. આવી ગયા, એ આવ્યા, સવાલ કર્યા, ચાલો આપણે મોમિન છીએ બધાય, ખુદા કરે તમે મોમિન છો. સવાલ કર્યા, વલા તખફ વલા તહઝન, ના બીવું છું ના કઈ. કેમ બીવું? હું મખલુક હતો ખુદાની, તું મખલુક છું ખુદાની, હું કેમ બીવું? મલકુલ મોત જ્યારે આ સુપુર્દ કરી લીધું મુનકર નકીર સવાલ કરે છે, અને મુનકર નકીર કીધું મર રબ્બુક, એ ભાઈ તમે કોણ છો? ઇન્ટ્રોડક્શન આપો. હું હબીબ છું, મારો બાપ મુખ્તાર છે, એનો બાપ હુસૈન છે, એનો બાપ હાજી છે, એનો બાપ આ બસ 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 કાફી છે. તું મને કે મર રબ્બુક, તારો રબ કોણ છે? કીધું ખુદા, અલ્લાહુ જલ્લ જલાલુહુ રબ્બી. તારો નબી કોણ છે? મુહમ્મદ. તારા ઇમામ આ છે, તારી કિતાબ કુરાન છે. બધું હું કહી દીધો, જવાબ તો દઈ દીધો ને. ઓલો મલક જે મુનકર નકીર શું કરશે ખબર છે? તમે સ્કેનર જોયા છો એરપોર્ટમાં? હમણાં તો આમ ઉભા રાખે છે, આપણે આમ ઉભા રહી જાઓ, ઓલો સ્કેન ફરાવે છે, આખા શરીરને સ્કેન કરે છે. યા તો પછી હાથમાં સ્કેનર હશે, ઉપરથી નીચે સુધી આ ફરાવશે. મલકુલ મોતનું સ્કેનર શું છે? મુનકર નકીરનું સ્કેનર શું છે ખબર છે? મુનકર નકીરનું સ્કેનર છે ઉપરથી ફ્રોમ ટોપ ટુ ટો સૂંઘશે તમને, એક ભાગને સૂંઘશે. તમે સવાલ કરશો કે ભાઈ તું શું કરી રહ્યો છો અમારા શરીરને? કે તું જવાબ તો દીધો છો કે અલ્લાહ બરાબર છે, બરાબર પાસ. આપણે વિચાર થાય છે ખાલી તું કહે છે જબાનથી કે તારું દિલ, તારું શરીર, તારું વજૂદ એ ખુદાને વહદહુ લા શરીક માનતો હતો કે નતો માનતો? આ સવાલ થવાનું છે, આ સ્કેનથી બતાવવાનું છે. કેમ કે અગર માણસ હાથ માને છે મારું, જબાન નહીં. હા, જબાન તો બંધ થઈ જવામાં છે. અલ્યૌમ સલ્લુ અલા મુહમ્મદ. सूरह यासीन, अल-यौम अख्तिमु अला अनफुसिहिम, माफ कीजिएगा शेख, मुझे जरा मदद कीजिएगा इसमें. अल-यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुहुम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून. अल-यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम. મારી જબાનને બંધ કરી દેવામાં આવશે, મારા કલામ મારા હાથ કરશે, બોલશે. મારા હાથ સ્કેન કરેલા છે, આ હાથથી હું બહુ ગુનાહ કર્યો છું. સવાલ હાથને થશે, તું આ કેવી રીતે ગુનાહ કર્યો? જ્યારે ખુદાને વહદહુ લા શરીક માનતો હતો ને તારો વાયદો હતો ખુદા સાથે કે તું ઇબાદત શૈતાનની નહીં કર, અલ્લાહની કર, તો આ હાથ તું કેમ કર્યો? મારો દીકરો મને ફોર્સ કર્યો, મારી બાઈની મને ફોર્સ કરી, મારા બાપ, માફ કરજો બુઝુર્ગો, આ લોકોની માનતા હતી જ્યારે હું મોટો થઈ જાઉં તો મને આ મિક્સ ગેધરિંગમાં શાદી કરાવે. આ મારા બાપના કારણે કર્યો છું. આ મારી માની માનતા હતી મારી દીકરી મોટી થઈ જાય તો બે હિજાબ માણસો એને જોઈ બરાબર. હમણાં તો નવા કાનૂન લઈ આવે છે આર્ગ્યુમેન્ટ વાસ્તે કે પહેલાથી જોઈ લઈએ કે કેવી છે, હિજાબની અંદર કેવી હશે ખબર નથી, એ પહેલાથી જોઈ લઈએ ને આગળ જતા એને પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. ઈ કોઈ એક્સક્યુઝ છે? તો સવાલ થશે હાથને, વતુકલ્લિમુના અયદીહિમ વતશહદુ અરજુલુહુમ, ને પછી ઈ ગવાહી પગ આપશે કે હા 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 આ પકડાનું છે. આપણે આવા પાસ થવા વાસ્તે એ ખુદાવંદ કરીમ મોટી નેમત દીધી છે, એનું નામ છે દીન.
તમને શું લાગતું હતું કે આ દીન બહાર છે કે દીન જહેમત છે કે રહેમત છે? સીધી સીધી વાત કરશું કે આ તમને આમ લાગે છે, તમને આમ લાગે છે, તમને આમ લાગે છે, એવું તો નથી ને. તમહીદ તો બાંધવી પડે છે. તમહીદમાં મારી અડધી કલાક નીકળી ગઈ. એના વાસ્તે ખુદાવંદે કરીમ મને એક દીન દીધો છે. દીન બે વસ્તુઓ છે જે આપને કરવાની છે. એક વસ્તુ છે આપને કરવાની છે, એક વસ્તુ છે આપણે માનવાની છે. મારી શરૂઆતની મજલિસોમાં દર વખતે હું કહું છું, આ વખતે હું ભૂલી ગયો કે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ને માનવાનું ઓળખે તો બધા ઓળખે કે હુસૈન કેવા હતા. હુસૈનની માનવી છે. હુસૈનને માનવું નથી. હુસૈન જે કહી ગયા છે એને માનવાનું છે. હુસૈનને તો બધા માને છે. શિબ્ર મલઉન ઇમામ હુસૈનના સીના ઉપર જ્યારે સવાર થયો, ઇમામ એને કહે છે તું મને ઓળખે છે કોણ છું? કે હું ઓળખું છું. તું અલીનો દીકરો છો, તું ફાતિમાનો લખ્ત જીગર છો, તું રસૂલનો નવાસો છો. ઓળખું છું. શિબ્ર પર ઓળખતો હતો એ હુસૈન. આપણે પણ કોઈ પૂછે કે હુસૈન કોણ છે તો આપણે એવી રીતે કહેશું કે રસૂલના નવાસા હતા, અલીના ફરજંદ હતા, ફાતિમાના દીકરા હતા, હસનના ભાઈ હતા, ઝૈનબના ભાઈ હતા, ઉમ્મે કુલસુમના ભાઈ હતા, અલી અકબરના બાપા હતા, સકીનાના બાપા. એ જ મારિફત છે આપણે હુસૈન. આપણે હુસૈનને ખાલી આટલું સમજ્યા જેવી રીતે હું ઓળખાણ મારી આપું તમને, એવી રીતે તમે મને હુસૈનની ઓળખાણ દેશો. મને આટલું ખબર હોવી જોઈએ કે હુસૈન પાસે પાવર કેટલા છે, કે હુસૈન કયા જાતનું નામ છે, કોણ છે આ હુસૈન ઇબ્ન અલી. એ દર પહેલી મજલિસમાં હું આ વાત કરું છું. દીન ગઈકાલે કીધું ને, શાહ અસ્ત હુસૈન, બાદશાહ અસ્ત હુસૈન, અજમેરી કહી દીધું છે. દીન અસ્ત હુસૈન, દીન પનાહ અસ્ત હુસૈન, પનાહગાર હુસૈન છે. દીનને બચાવવાળો હુસૈન છે. ખુદાવંદ કરીમ આટલી મોટી નેમત મને દીધો દીનના નામથી. બે વસ્તુઓ કરવાની છે. એક માનવાની છે, જેવું કીધું વિજદાનન એટલે વજૂદથી મન માનવાનું છે, જબાનથી નહીં. કેમ કે જબાન ચૂપ થઈ જશે. એવી બીક હશે જબાનને. એક માણસ હતો, જનાબે સલમાન રસૂલ ખુદાને પૂછે છે, યા રસૂલ અલ્લાહ, મને મુર્દારની હાલત જોવી છે. રસૂલ કે ચાલ મારા સાથે. લઈ ગયા કબ્રસ્તાન. કોમ બેદનિલ્લાહ. રસૂલ કે ન ઉભો થાય, ઉભો તો થશે. જ્યારે ઉભો થયો, સલમાન જોઈને બી ગયા. સલમાનને જોઈ છે. સલમાન કહે છે કે તમે તમારા વાર સફેદ, તમારા બધું ઝઈફી, તમે ઝઈફીમાં દુનિયાથી ગયા હતા? કે ના 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 ના, ઝઈફીથી નતો ગયો. હું જવાન હતો જ્યારે ગયો. મારા અડધા વાર આ મોતના કારણે દોરા થઈ ગયા. આટલી દહેશત હતી મોતની, આનાથી મારા વાર કાળા થઈ ગયા, દોરા થઈ ગયા. પછી બીજી દહેશત મને લાગ્યું કે કોમ બેદનિલ્લાહની વાત આવી ગઈ તો કયામત આવી ગઈ છે. એના થકી હું આટલું ઝઈફ થઈ ગયો છું. આ પીક આવી સફરમાં આપણે જઈ રહ્યા છીએ. ઇલા આઈન, કયા સફર ઉપર જઈ રહ્યા છે? આવા સફર ઉપર છે આપણે. ઈ બધું કઠણ વખતને ગુજારવા વાસ્તે ખુદાવંદે કરીમે મને દીન દીધો. દીનના બે ભાગ છે, ઉસૂલુદ્દીન અને ફુરૂઉદ્દીન. ઉસૂલ જડને કહેવાય, रूट, फुरू, फिर भूल गया मैं, टहनी को क्या बोलते हैं? डालकी है, डालकी. हाँ, मेरी जिंदगी भर याद नहीं था. रूट उसूलुद्दीन, डालकियों ફુરુઉદ્દીન. ઉસૂલ ઉપરથી આવે છે, આપણે માનવાના છે. માનવાની જ્યારે વાત આવી આ કારણે આવી. ઉસૂલ ઉપરથી આવ્યા છે, મને માનવાના છે. નો ifs, નો buts. કેટલા દરજ્જા સુધી મને માનવાનું છે એ અલગ વાત છે. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા ની ઉસૂલુદ્દીન મને કોઈ ગણાવી દે જલ્દી છોકરાઓ.
ઉસૂલ કેટલા છે? 5. પહેલું તૌહીદ, બીજું અદાલત, ત્રીજું નબુવત, ચોથું ઇમામત, પાંચમું કયામત. અહસન. તૈયબ અલ્લાહ અનફાસક રહમલ્લાહ વાલિदैक. ખુદા તારા મા બાપ ઉપર રહેમત કરે. આ ઉસૂલુદ્દીન દુઆ કહું છું ને, દુઆ દો આપણા દાદાઓ, દાદીઓ, નાનીઓ, માસીઓ, કાકીઓ જે પણ છે આપણી, જે બચપન બાપ ક્યાં હતો, બાપ તો કામ કરતો હતો બિચારા, પણ માં મને શીખાડતી હતી બેટા કે અલ્લાહ એક, પંજતન 5, ઇમામ 12, માસૂમ 14 છે કે નથી? ये तो कसीदाમાં હમણાં આવ્યું છે સાદીકભાઈ, अल्लाह एक है, ये कसीदा बाद में बहुत बाद में आया है, ये પછી આવ્યું છે. પણ મારી માં જ્યારે મને શીખાવી તો પહેલું નામ હુસૈન નું શીખાવી, પહેલું નામ અલી નું શીખાવી, પહેલું નામ ફાતિમા નું છે. મારું પોતાનું નામ નથી શીખાવી. પહેલા કે બેટા કે અલ્લાહ એક, પંચતન 5. કીધું માં પંચતન એટલે શું? આ પંચતન છે, આ પાંચ જે શરીર છે, 5 વજૂદ છે દુનિયા. કોણ છે પહેલું? યા મોહમ્મદ કે, યા અલી કે, યા ફાતિમા કે, યા હસન કે, યા હુસૈન કે. મારાથી પહેલા, મારા બાપના નામથી પહેલા, મારી માની નામથી પહેલા, મારા પોતાના નામથી પહેલા મારી માએ મને આ શીખાવ્યું છે. તો દુઆ દઉં કે નહીં દઉં? પછી જયારે શીખી લીધો ત્યારે આવીને દીદી મારી નાનીને કે માં સાંભળો, એને આ શું પંચતનું નામ ફખરથી. એટલે કહું છું દુઆ દો આ નાનીઓ દાદીઓને. આજની નાનીઓ દાદીઓ ખબર નથી આ વોટ્સએપ ને ચેટ જીપીટી માં પડી છે. ઘરમાં બાપ આવે તો બાપને સંભળાવે છે કે ઘરવાળી કે આ મારો દીકરો આજે પંચતનનું નામ શીખ્યો છે. પછી 12 ઇમામનું નામ શીખાય. આ તો જબાન સુધીની હદ હતી. એટલે હું કહું છું કે ઉસૂલુદ્દીન જે તૌહીદ, અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા ને વહદહુ લા શરીક માનવું અલગ વસ્તુ છે, કહેવું અલગ વસ્તુ છે. અલ્લાહ ને વહદહુ લા શરીક માની લીધો, એના પછી એની અદાલત ઉપર બાકી રહેવું ને એની અદાલતને માનવું. એ અદાલત ને કે જે મારા ને તમારા બારામાં કહેવાય છે કે આલિમ દીન આદિલ હોવું જોઈએ, એ અદાલતની વાત નથી કરતો. આ અદાલતનો મતલબ શું છે કે ખુલ્લેઆમ ગુનાહ ન કરતો હોય, ફાસિક ફાજિર ન હોય, એ અદાલત જુદી છે. પણ અલ્લાહની અદાલત હિસાબ જુદી છે. شهد الله أنه لا إله إلا هو وملائكته والعلم قائما بالقسط وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. पढ़े से ना आयत हमने شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. खुदावंद करीम પોતે શહાદત આપે છે કે કોઈ ખુદા નથી સિવાય મારે, અલ્લાહ. વલ મલાઇકતુ, અલ્લાહના મલાઇકા ગવાહી આપે છે કે કોઈ ખુદા નથી સિવાય અલ્લાહ. વ ઉલુલ ઇલ્મ, ઈ લોકો મારા તમારા જેવા ઇલ્મ નહીં, હા, કે જેને બેસાડીને અલ્લાહમાં બનાવી દીધા. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ, ઈ લોકો કે જે કાયમ છે અદાલત ઉપર, કિસ્ત ઉપર, ઇન્સાફ ઉપર. ઇન્ન દીન ઇન્દ અલ્લાહ ઇસ્લામ, અલ્લાહના સામે કોઈ દીન નથી સિવાય ઇસ્લામ. દીન એક વસ્તુ છે, અધ્યાન ઘણા બધા દીનો છે. ક્રિશ્ચિયાનિટી દીનમાં છે, આ લોકોનું દીન. જુડાઇઝમ દીન, હિન્દુઇઝમ આ લોકોનું દીન. એટલે હું જે આયતનું ચૂઝ કર્યું છે, ફઅકિમ વજહક લિદ્દીન હનીફા ફિત્રત અલ્લાહ અલ્લતી ફતર અન્નાસ અલૈહા. એ દીનનું મતલબ આયતુલ્લાહ નાસિર મકારી શિરાઝી તફસીર નમૂનામાં આ આયતના નીચે જે લખે છે તફસીરમાં, દીનનું મતલબ છે પાદાશ. शेख सुधार दीजिएगा. दीन નો મતલબ છે અજર. આ એક બે આયતો સંભળાયો જ્યાં દીન નો શબ્દ વાપરવાનો છે. તમે દરરોજ આ દીન જબાનથી બોલો છો,
નમાઝમાં માલિક યૌમિદ્દીન, યૌમુદ્દીન એટલે આ જે ઈ દિવસ, કાલે અહીંયાથી વાત આવશે, ઈ દિવસ જ્યાં મને અજર મળવાનું છે, ઈ દીન નો માલિક છો. દીન અસલમાં અજર છે. ઈ દીન એવું રસ્તો છે, એવી વસ્તુ છે કે જે મને કામયાબી તરફ લઈ જાય છે. કૌસે સઉદી યાદ છે કે ભૂલી ગયા છો? હું જઈ રહ્યો છું ઉપર. આ કામયાબી તરફ મને લઈ જવા વાસ્તે જે વસ્તુ મને ખુદાએ દીધી છે, મારું દીન છે. આપણે મિક્સઅપ કરી નાખ્યા. એ આપની જબાનનો પ્રોબ્લેમ છે. ટોપિક તમારા પાસેથી આવ્યું છે, બોર થાવ તો માફ કરજો, હું શું કરું? તમે મને આ ટોપિક દીધા છો, આપણે મિક્સ કરી નાખ્યા છે, મિક્સચર બનાવી લીધા છે, જ્યુસ બની ગયું છે, એમાં સ્ટ્રોબેરી પણ છે, બનાના પણ છે, અને આ પણ છે, ને ઓલું છે. દીન સાવ અલગ વસ્તુ છે, શરીયત અલગ વસ્તુ છે. દીન ઉસૂલુદ્દીન છે, જે મને માનવાનું છે, જેમાં ખુદાવંદે કરીમે કીધું લા ઇકરાહ ફિદ્દીન. દીનમાં જબરદસ્તી નથી. માનવું હોય માન, નહીં માનવું નહીં માન. તારા ન માનવાથી એવું નથી કે ખુદા વહદહુ લા શરીક નહીં રહે. તારા ન માનવાથી એવું નથી કે ખુદાની અદાલત ગાયબ થઈ જશે. નિંદર આવે છે તમને? આજે શનિવાર છે. શનિવાર છે નહીં, શનિવાર હતું, બતાવી ગયું. દીન માલિક યૌમિદ્દીન, અજરનો દિવસ. અહીંયા ખુદા કહે છે લા ઇકરાહ ફિદ્દીન. તું ચૂઝ કર, તને અજર જોઈ છે કે નથી જોતું. આમાં કોઈ જબરદસ્તી નથી કે તું ખુદાને વહદહુ લા શરીક માન, અલ્લાહની અદાલતને માન, નબીઓની નબુવતને માન, ઇમામતને માન, કે કયામતને મઆદને માન. કોઈ ઓલું નથી. ના તને કરવાનું છે, ના એવું નથી. એટલે તો કહેવામાં આવ્યું છે કે હું જવાબ નહીં દઈ શકું કે મારો બાપ કહેતો હતો કે અલ્લાહ એક હતો, મારી માં મને બચપનમાં શીખાડી અલ્લાહ એક, 5 3 5 તો આ છે. ના 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 ના, આ ભૂલ નહીં કરતા. હજી ટાઈમ છે, હજી શ્વાસ ચાલી રહી છે મારી તમારી. હજી ટાઈમ છે કે તૌહીદ ઉપર સ્ટડી કરો ને માનો, ખુદાને એવું માનો કે જે માનવાનું હક છે. ના કે મારો બાપ મને કીધો, ના કે મારી માં મને કીધી. આ તો મારા વાસ્તે મદદગાર સાબિત થયા છે કે મને ઓળખાણ દઈ દીધા, બાકીનું કામ તું કર. માફ કરજો, તમે આટલું ડ્રાય સાંભળી રહ્યા છો. મને લાગે છે વખત થઈ ગયું મારું. લા ઇકરાહ ફિદ્દીન, આમાં કોઈ જબરદસ્તી નથી. પણ શરીયત અલગ વસ્તુ છે. મذهબ ત્રીજી વસ્તુ છે. અરબિકમાં ઝહાબા કહેવાય ચાલવાને, મذهબ કહેવાય રાસ્તાને. જે રાસ્તા ઉપર ચાલી રહ્યો છું આ મذهબ છે. હિન્દુઇઝમના મذهબ ઉપર છે, એના રાસ્તા ઉપર. જ્યુડાઇઝમમાં જે જ્યુસ ચાલી રહ્યા છે આ લોકો એના પોતાના રાસ્તા ઉપર. મذهબ રાસ્તાને કહેવાય, ઝહાબા. ને ત્રીજી વસ્તુ છે શરીયત. ઇમામ રઝા સલવાતુલ્લાહિ વ સલામુહુ અલૈહ, જ્યારે ઇમામ અલૈહિસ્સલામ નેશાપુર પહોંચે છે, બહુ મશહૂર હદીસ છે. હુજુમ માણસો, ઇમામને કહે છે કે આપણે એક હદીસ સંભળાવો. સિલસિલતુલ ઝહબની હદીસ સંભળાવે છે. સિલસિલતુલ ઝહબ સોનેથી લખેલી હદીસ હોય. સિલસિલતુલ ઝહબ એટલે એમાં માસૂમીન, ઇમામ રઝા અલૈહિસ્સલામ થી કરીને રસૂલ ખુદાથી કરીને જિબ્રીલથી કરીને ખુદા, આ બધાય આ riwayatોમાં એના નામ છે. એટલા સુધી બાબરકત હદીસ છે કે અગર આ હદીસ કોઈ મજનૂન, કોઈ ગાંડા ઉપર પડી નાખે તો એને અકલ આવી જાય ઠેકાણે. હું બીમાર ગાંડાની વાત કરું છું, કે જે પાગલ હોય, જે મગજ ન હોય. શુક્રની વાત નથી કરતો, શુક્રની વાત ઇન્શાઅલ્લાહ પછી કરીશ. એ નશેદાર માણસની વાત નથી કરતો કે જે નશામાં છે, એ પછી વાત કરશું. યાદ દેલાવજો મને, ભૂલી જાઉં તો. તમને યાદ હોય ત્યારે ને. એક સલાવત અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. શું વાત હતી આપણે?
ઇમામ રઝાને માણસ આવીને કહે છે, મોલા આપણે એક હદીસ સંભળાવો. ઇમામ સિલસિલતુલ ઝહાબની આ હદીસ સંભળાવે છે. મહેફિલમાંથી માથું કાઢે છે, કહે છે, કલિમતુ લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ હિસ્ની. લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ નો કલમ તૌહીદ ઉપર છે. આપણે લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ એ કલમો છે જે આપણે બોલે છે, એ મારો કિલો છે. કિલો ફોર્ટ્રેસ ને કહેવાય. જ્યારે જંગ થતી હતી તો આ જંગના ગામો અહીંયા પણ હશે, જરૂર હશે, તમારો અહીંયા તો બેઝ છે, અહીંયા પણ હશે. તો માણસો કિલ્લામાં બાદશાહ અંદરને સંભાળતા હતા કે અહીંયા સેફ રહેશે, અહીંયા કઈ ઘૂસે નહીં. આ કિલ્લો છે. શું કીધા? ફોર્ટ્રેસ કહેવાય? ના 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 ના, આ નહીં. કિલ્લા ફોર્ટ્રેસ કહેવાય. لا إله كلمة لا إله إلا الله حسني فمن دخل حسني أمن من عذابي. आपने મોટામાં મોટી કામયાબી શું છે? ખુદાના આઝાબથી આપણે બચી જાય કે નથી? આપણે જઈ રહ્યા છે, હા, ઓસે સઉદી ઉપર છે, આપણે શહાદત હાસિલ કરવાની છે. મને એ જગ્યાએ પહોંચવાનું છે કે જ્યાં હું કહી શકું કે પરવરદિગાર, હું પૂરી કોશિશ કર્યો, હમણાં તારી રહેમતના સદકે તું માફ કરી નાખ, તું કરી નાખ, પણ મારી કોશિશ એ છે કે હું જહન્નમમાં દાખલ ન થાઉં. મારી કોશિશ એ કે હું જન્નતી બનું. એ જન્નતી બનવા વાસ્તે ખુદાવંદે કરીમ મને કાનૂન દીધો છે જેનું નામ છે શરીયત. શરીયતથી પહેલા મને આ વસ્તુ સમજવાની છે, તૌહીદ એટલે શું. ઇમામ કહે છે, કલિમતુ લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ હિસ્ની, આ મારો ફોર્ટ્રેસ છે. ફમન દખિલ હિસ્ની અમિન મિન અઝાબી, જે આમાં આવી ગયો છે એ મારા અઝાબથી અમાન પામી ગયો. ઇમામ મહેફિલનો પડદોને બંધ કરી નાખ્યા અને આગળ વધ્યા. પછી પાછું કાઢ્યા, ચહેરો કાઢીને કહે છે, બિશરતિહા વ શુરૂતિહા, આની એક કન્ડિશન છે. બિશરતિહા વ શુરૂતિહા, કન્ડિશન્સ છે. કન્ડિશન જ કહો તમે, એની શરતો છે. આમ જ કહેવાથી લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ તું જવાનો નથી ભાઈ, એની શરત છે. દીકરા, આરે આ ટાઈમે આ ઇમામત ને કયામત ને ઇમામત અને નબુવત કામ આવે છે. આ શરતોમાંથી છે. બિશરતિહા વ શુરૂતિહા વ અના મિન શુરૂતિહા, હું આ શરતોમાંથી એક શરત છું. મને માનવા વગર તમે આયા નહીં પહોંચી શકો. મને કિલ્લાની અંદર દાખલ થવું છે તો મને આને માનવું પડશે. મને અહીંયા મહેફિલ મુર્તઝા સેન્ટ આંદ્રે આવવું હતું તો મને મુસ્તફાભાઈની ખિદમત લેવી પડી. સાદીભાઈ મને ખિદમત કર્યા છે, નિઝારભાઈ મને ફોન ઉપર વાત કરતા હતા, ઓળખાણ દેતા હતા, બધું કરાવ્યા. મને ખબર છે કે કોઈ છે ત્યાં. આમાં ગણવું છે તમને તો રઝા અલૈહિસ્સલામ, ઇમામ રઝા અલૈહિસ્સલામ કહે છે, હું શરત છું, મને માન પેલા. હમણાં હું ઇમામને માનું, ઇમામતને માનું તો કેવી રીતે માનું? ઇમામને શું માનવું? મારા જેવો માનવું, તમારા જેવો માનવું? જે આપણે નાની નાની વાતોમાં મારા ઇમામ હો તો શું કરત? અરે ભાઈ, ઇમામ ક્યાં ને હું ક્યાં, તું ક્યાં? નબી કરીમ આમ કહી રહ્યા, અરે ભાઈ નબી ક્યાં ને તું ક્યાં? બિશરતિહા વ શુરૂતિહા. ઇમામત એટલે આવી છે. ને તમે સિક્વન્સ જો ને ઉસુલુદ્દીન નું, તૌહીદ પછી ઇન્ટ્રોડક્શન છે તૌહીદનું, અદાલત, અલ્લાહની અદાલત, પછી નબુવત કે જે મેસેન્જર છે, જે મેસેજ લઈ આવ્યો છે, કુલુ લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ તુફ્લિહુ, તમે કયો લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ, કામયાબી છે, ફલાહ પામી જશો, કામયાબ થઈ જશો. આ નબુવતને બચાવવા વાસ્તે એક વચમાં છે કડી, જે જનાબે સૈયદા સલામુલ્લાહ અલૈહા છે. અને પછી ઇમામત. ઇમામત ને નબુવત સાથે જોડવા વાળી ઝાત ઝહરાની ઝાત છે, એને ભૂલી નહીં જતા. ઇમામત પછી કયામત છે. ઇમામે ઝમાના ઝુહુર પછી એક જ વસ્તુ છે, કયામત. ઘરે અહીંયાથી વાત શરૂ કરીશ. યૌમુલ અજર કે અજરનો દિવસ, યૌમુદ્દીન એટલે શું? દીન અને શરીયતમાં ફરક છે. એક નાનો ફરક બયાન કરી લઉં, પછી હું આગળ વધું ઇન્શાઅલ્લાહ.
કે રોકી લો, મને લાગે છે આજે ટાઈમ થઈ ગયું છે. કાલે અહીંયાથી શરૂ કરશું. ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે કે દીન અને શરીયતમાં શું ફરક છે. ખાલી એક્ઝામ્પલ ના તો રિયુનિયન એક આઇલેન્ડ છે, રાઉન્ડ એક આઇલેન્ડ છે. રિયુનિયન એક આઇલેન્ડ ની અંદર એક નાનું બાગ છે, એનું નામ છે સેન્ટ આંદ્રે. એક મોટું સર્કલ, એના અંદર એક નાનું સર્કલ. રિયુનિયન આઇલેન્ડ ફુરુવાઈદીન છે, એક્ઝામ્પલ છે, હા તમે માની નહીં લેજો. આ ફુરુવાઈદીન છે, મોટું સર્કલ. એના અંદર એક સેન્ટ આંદ્રે છે, પણ બધું સેન્ટ આંદ્રે નથી. સેન્ટ ડેની પણ છે, સેન્ટ પેર પણ છે, સેન્ટ પોલ પણ છે, લાપોર પણ છે, ને ખબર નથી શું શું છે. બરાબર છે. તો આ બધા ભાગો છે. ખાલી સેન્ટ આંદ્રે રિયુનિયન નથી. રિયુનિયન બહુ મોટું છે. માડાગાસ્કર એક રાઉન્ડ છે. તમે માડાગાસ્કર છો એટલે માડાગાસ્કર નામ આપું છું. એક રાઉન્ડ છે, એક સર્કલ છે. એની અંદર મોરંડાવા છે, મજુંગા છે, ટના છે, આ છે, ઓલું મુરુંબે છે. આ બધા એની અંદર. હમણાં એક કાનૂન છે જે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ નું કાનૂન હોય. અહીંયાનું સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ તો ફ્રાન્સ છે કે નથી? અહીંયા તો ગવર્નર હોય, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર અહીંયાથી રહેતો ને. તો જ્યાં પ્રાઇમ મિનિસ્ટર રહેતો હોય એ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ. સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટના કાનૂન અલગ છે. પછી આવે છે પ્રોવિન્સીસ. પ્રોવિઝનલ કાનૂન અલગ છે, પ્રોવિન્શિયલ કાનૂન અલગ છે. જે કાનૂન ફ્રાન્સમાં છે કદાચ અહીંયા નહીં હોય કે નથી, આમ છે ને. તો આ પ્રોવિઝનલ કાનૂન અલગ છે, આ પ્રોવિન્સના જે કાનૂન છે એ અલગ છે. લા તબદીલ લિખલ્કિલ્લાહ ઝાલિક દીનુલ કય્યમ, કે આ દીન જે સાચું સીધું રાસ્તો છે એના અંદર કોઈ ચેન્જ નહીં આવે. તમે કહેશો કે આ પ્રોવિન્સના કાનૂનમાં ચેન્જીસ છે, અહીંયા જરાક નરમી છે. તમે इंडिया जाओ છો ને अहमदाबाद जाता रहो છો. शेर साहब मुझे नहीं पता इंडिया में यही एक इलाका है जहाँ पे शराब की इजाजत नहीं है शायद. नहीं वो तो इजाजत होगी अंदर पीने वालों को, मगर ले जाने के लिए મને સમાચાર મળ્યા કે ગુજરાતમાં તમે જાઓ તો તમે શરાબની બોતલ નહીં લઈ જઈ શકો એરપોર્ટ ઉપર. સહી છે? કોશિશ તો નથી કરવાની લઈ જવાની, કેમ કે આ ગુજરાતનું કાનૂન હતું, પણ ઇન્ડિયાના બીજા ભાગમાં કાનૂન બીજું છે. કહેવાનો મકસદ એ છે કે આ પ્રોવિન્સનું કાનૂન અલગ છે, આ બદલાય, એમાં તબદીલી આવી શકે. પણ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ જે મોટું સર્કલ છે ફુરુવાઈદીન, એની અંદર કોઈ તબદીલી નહીં આવે. આદમથી કરીને ખાતમુન નબીયીન રસૂલ ખુદા મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહિ વસલ્લમ સુધી ઈ જે દીન એક જ છે, આદમથી કરીને રસૂલ સુધીનું દીન એક જ છે, એમાં કોઈ તબદીલી નથી, કોઈ ચેન્જ નહીં આવે. એટલે હું શરૂમાં કીધું નો ઇફ્સ નો બટ્સ. એમ કેમ સવાલ નથી, ઉભો જ નથી થતો. ઉપરથી આવ્યું છે ને માનવું છે તો એક વાર માની લીધો ઉદખુલુ ફિસ્સિલ્મી કાફા, પછી તો આમાં દાખલ થઈ ગયો તો પૂરો દાખલ થઈ જા. હમણાં હું અડધો અહીંયાનો ને અડધો ત્યાંનો, તો ક્યાંનો નહીં રહીશ. એક પગ અહીંયા એક પગ ત્યાં, તું કાંઈનો નહીં રહીશ. સિરાત મુસ્તકીમ ઉપર નહીં ચડી શક. ઉદખુલુહા ફિસ્સિલ્મી કાફા, આખો પૂરો દાખલ થઈ જાઓ ને સરેન્ડર કરી નાખ. એટલે આ બધી વાતો બેકાર આવી સરેન્ડરની. તમને લાગતું હશે કે આ ટાઈમ પાસ કરે છે, હું કાંઈ ટાઈમ પાસ કરવા નથી આવ્યો, મારા પાસે બધું ઘણું બધું કામ પડ્યું છે. ટાઈમ પાસ નથી, આ કારણ છે. એક શબ્દ ઉપર તમે નોટિસ કરજો, પછી પાછું સાંભળશો તો તમને ખબર પડશે કે આ કનેક્શન ક્યાંથી જાય છે. શરીયતમાં ચેન્જીસ છે, શરીયતની અંદર ચેન્જીસ છે. કાલે વાત જે છેલ્લી શરીયત આવી ને એ શરીયત મુહમ્મદી છે, જેના બારામાં કહેવામાં આવે છે હલાલુન મુહમ્મદુન હલાલુન ઇલા યૌમિલ કિયામા, હરામુન મુહમ્મદુન હરામુન ઇલા યૌમિલ કિયામા.
મોહમ્મદનું હલાલ કરેલું વસ્તુ હલાલ હશે, કોઈ એક્સક્યુઝ નથી. એ હલાલ રહેશે કયામત સુધી. આપણે મોહમ્મદના માનવા વાળા છીએ, આપણે રસૂલ ખુદા મોહમ્મદ મુસ્તફાના માનવા વાળા છીએ. તો હું એની શરીયતની વાત કરું છું હમણાં કે આની હલાલ કરેલી વસ્તુ હલાલ રહેશે કયામત સુધી, કોઈ એને હરામ નહીં કરી શકે. ને જે વસ્તુ હરામ છે એ હરામ રહેશે, કોઈ એને હલાલ નહીં કરી શકે. શરાબ હરામ છે, હરામ રહેશે ઇલા યૌમિલ કિયામા. બેહિજાબી હરામ છે, હરામ રહેશે ઇલા યૌમિલ કિયામા. મિક્સ ગેધરિંગ હરામ છે, હરામ રહેશે ઇલા યૌમિલ કિયામા. કોઈ ચારો નથી. પ્રોબ્લેમ મારામાં છે કે હું એને ચેન્જ કરવાની કોશિશ કરું છું, જે મારાને હક નથી દીધો. એટલે તો ખુદાવંદે કરીમ ઇમામને રાખ્યો છે દુનિયામાં, ને નાયબ ઇમામ છે જે મને રસ્તો બતાડે છે કે ઇમામ સુધી પહોંચવું છે તો આ રસ્તો છે, આ રસ્તે ચાલો. પણ નો ઇફ્સ નો બટ્સ. એમ કહેતો દાખલ થઈ ગયા પછી મન માનવાનું છે. અહીંયા સવાલ થશે ઇન્શાઅલ્લાહ કરે. રસૂલની શહાદત પછી, રસૂલની વફાત પછી 50 વર્ષની અંદર આ શરીયતોને ચેન્જ કરવાની કોશિશ કરવામાં આવી. મુઅલિનુલ ફિસ્ક, ફિસ્ક ફુજૂર એલાન થતું હતું. જ્યારે હુસૈન જોયા આ બાબત છે ત્યારે ના કે હમણાં નહીં, કેમ કે અમીરુલ મોમિનીનની શહાદત થઈ, કાતિલ પડદામાં ચાલ્યો ગયો, ખબર ન પડી કે કોણ મારવા વાળો હતો. જનાબે ઝહરાની શહાદત થાય છે, આપણે ખબર નથી પડી કે કોણ માર્યો. આજે આપણે આ લોકો વાસ્તે સોફ્ટ કોર્નર ગોતે છે કે નહીં આ લોકો પણ સારા હશે, કોઈ સારું નહોતું. ને આપણામાં જ પ્રોબ્લેમ છે. સોફ્ટ કોર્નર ગોતાની જરૂર નથી. થોડું પણ આ લોકો પ્રત્યે તમને મોહબ્બત નહીં હોવી જોઈએ, નફરત હોવી જોઈએ. ઇમામ હુસૈન જ્યારે આ કદમ ઉપાડે છે તો એકલા નથી ઉપાડતા. ગઈકાલે મદીનાથી રવાનગી થઈ છે ઇમામની. ઇમામ મદીનાથી રવાના થાય છે. જ્યારે કાફિલો ચાલ્યો, વાત કર્યો ને જનાબે ઝૈનબ સલામુલ્લાહ અલૈહ, અહીંયા આપણી વાત ઉભી રહી ગઈ, થોડીક આગળ વધારી છે. થોડુંક મદીનાથી કાફિલો નીકળ્યો, હઝરત અબ્બાસ ભાગતા ભાગતા આવે છે ઇમામ હુસૈન પાસે. યા અબા અબ્દુલ્લાહ, જરા પાછળ તો આવ. ઇમામ કહે છે શું છે? અબ્બાસ શું બાબત છે? કે જ્યારથી આપણે મદીના મૂક્યા છે એક બીબીનું રોવાનો અવાજ આવે છે મને. એક બીબી પાછળથી રોય છે, વાહ હુસૈના, વાહ હુસૈના, વાહ હુસૈના કરે છે. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ સલામ કહે છે અબ્બાસ જરાક આસ્તે બોલ, એવું ન થાય કે મારી બેન ઝૈનબ સાંભળી લે. તને ખબર નથી આ કોણ છે? કે આ કોણ છે મોલા? બીબી કોણ છે? કે મારી માં ફાતિમા ઝહરા છે, જે પોતાની ખબરને મૂકી દીધી છે, આપણા સાથે સાથે ચાલી રહી છે. કાફિલો જાય છે મક્કે મુઅદ્દમા. મક્કે મુઅદ્દમામાં એવી હાલત છે કે આજે ઝિલહજના મહિનાના પીક અરાફાતથી એક દિવસ પહેલા 8મીના ઇમામ પોતાનું ihram બદલાવી ને જાય છે, ઉમરા કરીને જાય છે કુફા તરફ. ઇમામ અલૈહિસ્સલામ ખાને કાબા, એની જાન છે, 25 પયાદા પગે હજ કર્યા છે ઇમામ હુસૈન. એની જાન છે કાબા. દીનનું એક મોટામાં મોટું નિશાની છે કાબા. માણસો જુગ દર જુગ, હુજુમ દર હુજુમ કાબા વાસ્તે આવે છે હજ કરવા વાસ્તે. ઇમામને સમાચાર મળ્યા છે કે આ કાતિલો ihramમાં તમને શહીદ કરશે. ઇમામ એક એવું કદમ ઉપાડે છે કે અહીંયા અગર હું શહીદ થઈ ગયો તો કાતિલ પાછું બેનકાબ નહીં થાય, એને બેનકાબ કરવું પડશે. એટલે ભાઈઓને સાથે લીધા. ઇરાદો કરે છે મક્કાથી રવાનગી. મક્કાથી રવાના થવા પહેલા ઇમામ અલૈહિસ્સલામ થોડો સમય પહેલા કુફાની હાલત જોવા વાસ્તે જનાબે મુસ્લિમને મોકલેલા કે મુસ્લિમ જા તું હાલત જોઈ આવ કે હાલત શું છે કુફાની. મક્કાથી ઇમામ મક્કા મૂકે છે. મુસલમાનો ખાને કાબાને તો પકડીને ઉભા હતા, પણ જાને કાબા મક્કા મૂકી રહી છે. કાબાની જાન, કાબાની ઝીનત હુસૈન ઇબ્ન અલી હતા. ઇમામ મૂકે છે,
જાય છે મક્કાથી થોડું બહાર નીકળ્યા એક જણ આવીને કહે છે કે અબ્બાસ કાફિલાને રોકી લે. અબ્બાસ કહે છે મોલાની રજા લે. પેલા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ પાસેથી રજા મળે છે. ઇમામ કહે છે કે શું છે? કે અબ્બાસ કહે છે કે કોઈ આવ્યું છે તમને મળવા. ઇમામ જોઈ છે તો અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ન જાફર જનાબે ઝૈનબના શોહર એ આવે છે. ઇમામ કીધા અબ્દુલ્લાહ તમે આવ્યા છો? અબ્દુલ્લાહ કે હા હું આવ્યો છું. ઇમામ કે ખાલી એક જ ખૈમો અહીંયા બાંધવામાં આવે, ઝૈનબને મહેમિલમાંથી ઉતારવામાં આવ્યું. જનાબે ઝૈનબ કે કેમ? મને કે તમારા વાલી આવ્યા છે. શોહરનું હક જો જનાબે ઝૈનબ શું સમજે છે. શોહરનું હક જો કે ઝૈનબ કેવી રીતે અદા કરી રહી છે. ઝૈનબનું દિલ હારી માંડ્યું કે આ અબ્દુલ્લાહ કેમ આવ્યા છે પાછા. એવું તો નથી કે મને લેવા આવ્યા હોય કે મને અલગ કરી નાખે હુસૈનથી. ઝૈનબના દિલમાં જરા ખ્યાલ આવ્યો. જનાબે અબ્દુલ્લાહ ખૈમામાં બેઠા છે. ઝૈનબ કુબરા ખૈમાની અંદર આવે છે કે મારા વાલી તમારા ઉપર મારું સલામ, તમે કેમ આવ્યા છો? અબ્દુલ્લાહને કહે છે ઝૈનબ તમને ખબર છે આપની મહેરમાં એક કન્ડિશન હતી. શું કન્ડિશન હતી? કે જ્યારે હુસૈન સફર ઉપર જશે તો તમે મને રોકશો નહીં, મને રજા દેશો કે હું હુસૈન સાથે જઈશ. આવું મોટું સફર હુસૈન કરી રહ્યો છે, મારાથી હુસૈન વગર રહેવાય નહીં. અબ્દુલ્લાહ કે કોણ તમને કીધું કે હું તમને લેવા આવ્યો છું? હું તમને લેવા નથી આવ્યો, હું રસૂલ પાસેથી હદીસ સાંભળ્યો છું. કે શું હદીસ સાંભળ્યા છો? કે હદીસ ઈ છે કે જ્યારે કોઈ સફર ઉપર જતો હોય તો પોતા સાથે સદકો લેતો જાય. આ બે દીકરાને હું સદકા માફક લઈ આવ્યો છું. આ ઓનર મોહમ્મદ છે જે તમે વાસ્તે લઈ આવ્યો છું. યાદ રાખજો જ્યારે તમારા ઉપર ને હુસૈન ઉપર વખત આવે તો એકને તમારા તરફથી કુરબાન કરી નાખજો ને બીજાને મારા તરફથી કુરબાન કરજો. ઝૈનબ કુબરા કહે છે અબ્દુલ્લાહ એ મારા વાલી, મને તો લાગતું હતું તમે મને લેવા આવ્યા છો. અગર મને તમે અહીંયાથી લઈ લીધા હોત તો ઝૈનબ કદાચ પગે ન જાત, ઝૈનબનું મૈયત અહીંયાથી જાત. પણ હું તમારું શુક્રિયા અદા કરું છું આ સદકાના બદલીમાં. ઓનર મોહમ્મદ ને ઝૈનબ લે છે. અબ્દુલ્લાહ ને ખુદા હાફિઝ કર્યા. ઝૈનબ કુબરા સફર ઉપર છે, સફર કરવા છે. જનાબ ઇમામ હુસૈન કુફા તરફનું સફર શરૂ થઈ ગયું છે. રસ્તામાં એક અજબ મંઝર દેખાણું કે ઇમામ હુસૈન થોડીક વાર વાસ્તે એક ખુરશી ઉપર બેઠા છે, આરામ કરી રહ્યા છે. એક બાજુ અબ્બાસ ઉભા છે, એક બાજુ અકબર ઉભા છે. ઇમામ હુસૈન ઓચિંતાનું આંખ ખોલે છે કે છે ઇન્ના લિલ્લાહ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજિઉન. ઇમામ હુસૈન નું આ કલમે ઇસ્તિરજા સાંભળીને અબ્બાસ કહે છે મોલા આ કલમે ઇસ્તિરજા કેમ પડી રહ્યા છો? કેમ કે ઇમામ અલૈહિસ્સલામ કલમે ઇસ્તિરજા પડીને તરત જ જવાબ દે છે વા અલૈકસ્સલામ યા અખી અલ મુસ્લિમ. એ મુસ્લિમ મારા પણ તારા ઉપર સલામ હોય. અબ્બાસ કહે છે મારા મુસ્લિમની ખૈર તો છે ને, કેમ કે અબ્બાસની સગી બહેન મુસ્લિમની ઝોજા હતી. અબ્બાસના સગા બનેવી છે મુસ્લિમ. જનાબે મુસ્લિમની શહાદતની ખબર ઇમામ હુસૈનને ઇમામતના રૂપે મળી ગઈ, પણ અબ્બાસને હજી ખબર નહોતી. અબ્બાસ કહે છે મોલા હું શું કરી શકું છું? કે જા તું રાસ્તો પર ઉપર રહી જા, અહીંયા ઉપર રહી જા ને કે કોઈ કુફાથી આવતો હોય તો એનું હાલ તો પૂછી લે કે મુસ્લિમની હાલત શું હતી, મુસ્લિમની હાલત શું થઈ છે. બે જણ દેખાના. અબ્બાસ ને જોયા તો રસ્તો મોડવા માંડ્યા. અબ્બાસ પાછળ જાય છે કે છે ના રસ્તો ન મોડો. અંતુમ મિનલ કૂફા, તમે કૂફાથી છો? ઈ કહે છે કે હા આપણે કૂફી છીએ, કૂફાથી નીકળ્યા છે. ઇમામ હઝરત અબ્બાસ કહે છે મને ખાલી આટલું જાણવું છે કે મારા ભાઈ મુસ્લિમની શું હાલત હતી જ્યારે તમે કૂફાથી નીકળતા હતા. જનાબે મુસ્લિમની ખબર અબ્બાસને નતા દેતા. અબ્બાસનું જાહો જલાલ આ લોકોને ખબર હતી. અબ્બાસને કઈ ન કીધા. અબ્બાસને કે અગર રજા હોય તો મને હુસૈન પાસે લઈ જા. અબ્બાસ આ બે જણને લઈ આવે છે. ઇમામ હુસૈન આ કૂફીઓ કહે છે કે મોલા તમે અલગ ચાલો, આ બધાના સામે અમે નહીં કહી શકે કે આપણે આંખેથી શું જોયા છે. ઇમામ કહે છે કે ના, આ લોકો મોમિનીન છે, આ લોકો ઝુબુરુલ હદીદ છે, આ લોકો પાસે વાત કર. અબ્બાસને બાજુમાં ઊભો રાખ્યા. ઇમામ કહે છે કે તમે શું જોયા? એ કે જ્યારે આપણે મદીના કૂફાથી નીકળતા હતા તો દારુલ અમારા ઉપર જોયા કે કૂફાના દારુલ અમારા ઉપર મુસ્લિમનો સર બલંદ છે ને એનો જિસ્મ કૂફાના બાજારોમાં ફરાવવામાં આવે છે. ઇમામ હુસૈન આ સાંભળીને પાછા બેસી જાય છે. ઇન્ના લિલ્લાહ
व इन्ना इलैहि राजिऊन। आ रસ્તાની હાલત છે કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ મુસ્લિમની શહાદતની ખબર સાંભળી, જ્યારે ખૈમાનો રૂખ કરીને કહે છે, બહેન ઝૈનબ, મુસ્લિમની યતીમાને મારા બાજુમાં લઈ આવો। જનાબે મુસ્લિમની યતીમાને ઝૈનબ લઈ આવે છે। ઇમામ હુસૈન યતીમાએ મુસ્લિમને પોતાની ગોદીમાં બેસાડીને એવું પ્યાર કરી રહ્યા છે, એવું શફકત ભરેલા હાથ ફરાવે છે। એ દીકરી કહે છે, અમ્મુ જાન, મને એવું લાગે છે કે હું યતીમ થઈ ગઈ છું, કેમ કે આવી મોહબ્બત તો યતીમો સાથે થાય છે। દરેક ખૈમા ઉપર સકીના ઊભી છે। ઝૈનબ કુબરાને કીધા। ઇમામ હુસૈન કહે છે, એ ઝૈનબ, યાદ રાખજે, મારા પાસે એક બે બૂંદ છે, એક ઈયરિંગ છે, જે લઈ આવ। આ યતીમાએ મુસ્લિમને હું પહેરાવવા માંગુ છું। ઇમામ હુસૈન પોતાના હાથથી યતીમાએ મુસ્લિમને આ ગોશવારા પહેરાવે છે। સકીના જોઈ રહી છે। સકીના ખૈમાના દર ઉપર ઉભા રહીને જોઈ રહ્યા હતા કે યતીમો સાથે એવી રીતના મોહબ્બતથી પેશ આવાય છે। હું કહીશ, મૌલા, અરે સકીનાના સામે ન કરો, કેમ કે જલ્દી સામે ગરીબા હશે। ખૂલી મલઉનના એક મુજરિમ હાથ હશે, સકીનાના ગોહર ઉતારવા માંગશે। સકીનાના ગોશવારા ઉતારશે નહીં, બલકે એવી રીતે ખેંચીને ઉતારવાનો છે કે સકીના ઉપર શું વીતવાનું છે। મૌલા, ઇમામ હુસૈન સદિયારો આપે છે। ઝૈનબે કુબરાને ખબરે મુસ્લિમ દીધા, આગળ વધે છે। આગળ વધીને એક વખત એવું આવે છે કે હોરનો લશ્કર દેખાણો। હોર જ્યારે સામે આવ્યા, હોર જ્યારે આવીને કહે છે કે તમે કુવા તરફ નહીં જઈ શકો, તમે કરબલા જવું પડશે। ઇમામ હુસૈન એ બધી વાતો કર્યા। એક વખત એવું આવ્યું કે ઇમામ અલૈહિસ્સલામ હોરને કહે છે, હોર, નમાઝનું વખત થઈ ગયું છે, પેલા નમાઝ પઢી લે। તમને ખબર છે, આખો લશ્કર હોરનો એવો પ્યાસો હતો કે હદ નહીં। ઇમામ અલૈહિસ્સલામ કહે છે, અબ્બાસ, આ નમાઝ પઢીને પછી બાંધાઈને એક જણને પાણી પીવડાવવાનું છે। ઇમામ હુસૈનની નજર પડી, અબ્બાસ પાણી પીવડાવે છે, અકબર પાણી પીવડાવે છે। એમાંથી એક જણ છે જે પાણી પર પકડી નથી શકતો, એના હાથ ધ્રુજે છે, એના હાથ કાપી રહ્યા છે। ઇમામ હુસૈન પોતે ઊભા થાય છે, મશકીઝો લે છે, આ જણનું માથું પોતાના ખોરા ઉપર રાખે છે, પોતાના ખોરા ઉપર રાખીને માથું પકડીને થોડું પાણી પીવડાવે છે। એની આંખ ખુલે છે, ઇમામને જોયો, ઇમામ પણ એને જોયા। ઇમામ એને કહે છે, મને સરખી રીતે જોઈ લે। તમને ખબર છે આ જણ કોણ હતો? જ્યારે ઇમામની શહાદત કરબલામાં થઈ ગઈ, ત્યારે ઈ જણ હતો જે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની ઊંઘસ્તરીને કાપવા ઇમામની આંગળીને ન મૂક્યો આ માણસ જે મરતો ઇમામને બચાવ્યા હતા। ઇમામ અલૈહિસ્સલામ જ્યારે કરબલા પહોંચે છે, કરબલા પહોંચીને એક એવું મંઝર જોયા કે ઇમામ કહે છે, ઘોડા ઉપર સવાર હતા, ઘોડો આગળ વધવા તૈયાર નથી। 7 ઘોડા ઇમામ બદલાવ્યા, 7 ઘોડા આગળ ન વધ્યા। ઇમામ કહે છે, અબ્બાસ, અહીંયા બાજુમાં મસ્તી કોઈ રહેતી હોય તો આ લોકોને બોલાવી દે। તો બની અસદના કબીલા વાળો રહેતા હતા। ઇમામ બધાને બોલાવ્યા, જણો આવ્યા ઇમામની બાજુમાં। ઇમામ કહે છે કે આ સરજમીનનું નામ શું છે? ઇમામને કોઈ કીધું, એને કોઈ શત્રુલ ફુરાત કહે છે। આ સરજમીનનું નામ બીજું કઈ હશે, ઈ કે એને કોઈ નૈનવા કહે છે। ઇમામને આ 7 નામ દીધા। ઇમામ કે નામ હાજી કોઈ નામ છે? ઈ કે અગર તમે કહેતા હોય તો આપણામાં એક બુઝુર્ગ છે જેને કદાચ ખબર હોય। આ બુઝુર્ગને બોલાવવામાં આવે છે। આ બુઝુર્ગ જ્યારે આવે છે તો ઇમામ એને પૂછે છે, આ લોકો મને નામ બતાવી દીધા છે, કોઈ નૈનવા કહે છે, કોઈ શત્રુલ ફુરાત કહે છે, કોઈ ગઝરિયા કહે છે, આને આ જમીનનું બીજું કોઈ નામ હોય તો મને કહો। તો આ બુઝુર્ગ કહે છે, આને કરબલા કહે છે, આને કરબલા કહે છે। ઇમામ કહે છે કે આ જમીન છે। બની અસદ વાળાને કીધા, ઇમામ તમે આગળ ચાહો તો આ જમીન મારા ઉપર વેચી નાખો, મારા પાસે વેચી નાખો। ઇમામ આ રકમ અદા કરે છે, આ જમીન હિબા કરે છે જનાબે અલી અકબરને। અલી અકબરને કહે છે, આજ પછી આ જમીનનો
માલિક તું છો. પછી બની અસદવાળાને કીધા, એ બની અસદના જણો, તમે યાદ રાખજો આપણે થોડાક દિવસોના મહેમાન છીએ. આજે બીજી મુહર્રમ હતી, આજે બીજી મુહર્રમ નો દિવસ હતું. આજે ઇમામનું વરુદ થાય છે કરબલામાં. ઇમામ કહે છે આપણે 8 દિવસના મહેમાન છે. એક દિવસ એવું આવશે કે આ જમીન ઉપર જંગ થવાની છે. આ જંગના કારણે મારા બધાએ અસહાબ શહીદ કરી દેવામાં આવશે, મને પણ શહીદ કરી દેવામાં આવશે. પણ યાદ રાખજો, એક અહેસાન મારા ઉપર કરજો, એટલું અહેસાન કરજો કે આવીને મને દફનાવી દેજો. મને ખાલી મુકતા નહીં, મને દફનાવી દેજો, કેમ કે મારા અહેલે હરમને અસીર કરી દેવામાં આવશે. આ લોકોને કીધા તમે દફનાવી દેજો. તમે જાઓ. જ્યારે જાતા હતા તો કીધા તમે તમારી બાઈઓને મોકલો, તમારી બાઈઓને મોકલો, મને વાત કરવી છે. બાયરાઓ આવે છે. ઇમામ કહે છે કદાચ તમારા જણો આ દુશ્મન અહેલે બેતની ફૌજથી બી જાય ને અગર એ લોકો ના આવી શકે તો તમે પાણી ભરવા વાસ્તે પાણીના બાઈને નહેરે ફુરાત સુધી આવજો. નહેરે ફુરાતમાં આવીને પાણીના બાઈને આપને દફનાવી દેજો. ઇમામને કીધા કે મરહબા મોલા, આવી ખબર તમે આપી રહ્યા છો. ઇમામ કહે છે તમે જાઓ. પછી કહે છે કે તમારા બચ્ચાઓને બોલાવો. ઇમામ એ લોકોના બચ્ચાઓને બોલાવે છે. ઇમામ એ લોકોના બચ્ચાઓને બોલાવ્યા. બચ્ચાઓને કીધા કદાચ તમારા માવતરો અહીં નહીં આવી શકે તો તમે રમતા રમતા આવજો. નાના હાથમાં થોડી માટી લઈને મારી શરીર ઉપર ઢાંકી દેજો. અરે મને તપતા શહેરામાં મૂકી દેવાના છે આ લોકો. ઇમામ વાયદો લઈ લીધા. પછી બની અસદના જણોને પાછા બોલાવ્યા. ઈ કહે છે યાદ રાખજો આ હિબા તો અકબરના નામ ઉપર છે, પણ તમે અહીંયા વસાવશો, તમે અહીંયા રહેશો. યાદ રાખજો મારું એક અહેસાન કરજો, જ્યારે મારા ઝાયરીન આવે તો આ લોકોને મારા સલામ કહેજો. આ ઝાયરીન જ્યારે આવે તો આ લોકોની ખિદમત કરજો. તમે આ લોકોને 3 દિવસનો મહેમાન ઠેરાવજો. આજ દિવસ સુધી બની અસદનો કબીલો આ સુન્નત હુસૈની પર ચાલી રહ્યો છે. અલ્લાહુ અકબર. વખત એવું આવ્યો કે ખૈમાને બાંધવામાં આવ્યું, એક બીબીને ઉતારવામાં આવ્યું. જ્યારે જનાબે ઝૈનબ કરબલાની સરજમીન ઉપર કદમ રાખ્યા, એવી આંધી ચાલી કે ઝૈનબના ચહેરા મુબારક ઉપર કરબલાની ગર્દ આવી ગઈ. જ્યારે ગર્દ આવી તો હુસૈન કહે છે ઝૈનબ, એ હુસૈન, આને કેવી સરજમીન છે કે જ્યારે પગ રાખતા જ મને તારી ખૂનની ખુશ્બુ આવી રહી છે. ઝૈનબ ને હુસૈન કીધા, એ ઝૈનબ, આ જમીન છે કે જ્યાં મને વાયદો પૂરો કરવાનો છે. અબ્બા ઝૈનબ ને ખૈમામાં લઈ જા. ચિંતાનું અવાજ આવે છે. ઝૈનબ ઝારો કતાર રોઈ છે. ઝૈનબ કહે છે ભૈયા તમે મને ખૈમામાં લઈ આવ્યા છો, મગર ખૈમાના બારેથી એક અવાજ આવી રહ્યું છે, વાહ હુસૈના, વાહ હુસૈના, વાહ હુસૈના. અરે આ બીબી કોણ છે ભૈયા કે ઝૈનબ તું ઓળખી નહીં? આ મારી માં ફાતિમા, આ તારી માં ફાતિમા. આપણાથી પહેલા કરબલાએ મોહલ્લા આવી છે. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. مات الحسين.